सेफ को आरंभ कर जो इंटरनेशनल बॉडीज अच्छी सेमानकर कौन रोल आधर अच्छी तो एवं तापर डेभलप्ड आउ डेभलपिंग कंट्री आंकर भूमिका कौन अच्छी जो डेभलप नेशन अच्छी बा डेभलपिंग अच्छी तांकर कौन भूमिका तो प्रथमे आम देखिए फास्ट ये यूनाइटेड नेशंस एंड एनवायरमेंटल गवर्नेंस यूनाइटेड नेशन रे कौन एनवायरमेंटल बा हमर जो क्लाइमेट चेंज हो बा जो गुड़ा सब हो सी लेवल राइज हो एगुड़ा सब ऊपर कौन सब है काम कौन है तो प्रथमे हूँ यूएनईपी यूएनईपी आम जाचु यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम जोटा कि यूएनईपी नाम समस्ते जानी जे यूएनईपी कौन तो यहाँ केबे हितला एस्टाब्लिश हितला 1972 रे यूएनईपी आर काम कौन ना यूएनईपी कोऑर्डिनेट्स ग्लोबल एनवायरमेंटल एक्टिविटीज विश्व स्तर रे जो एनवायरमेंटल एक्टिविटी सब अच्छी ताकू यूएनईपी कौन करे ना कोऑर्डिनेट करे मैनेज करे हमर एनवायरमेंट को लेकर विभिन्न प्रकार अवेयरनेस हो विभिन्न प्रकार काम हो सोशल अवेयरनेस केमती हम एनवायरमेंट को जो पॉल्यूशन हो रोकिया हो यूएनईपी गोटे प्रमुख संस्था जोटा कि यूएन रो जोटा कि सारा पृथ्वी रे विभिन्न देश रे तार ब्रांच अच्छी से काम कर परिवेश को केमती भलरे परिवेश रहिबो कोन हेबो तापर से माने काम करूछन द्वितीय आसला यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन डेवलपिंग जो डेवलपमेंट प्रोग्राम अच्छी यूएनडीपी आम जाचु विभिन्न आम ओडिशा रे यूएनडीपी रो किछि काम होउची जोड़ाक ट्राइबल एरिया अच्छी सिटी भी यूएनडीपी काम करुच्ची डिफरेस्टेशन केमती रोका जीवो कि आमर विभिन्न जो एरिया रे धरा जो पानी रे लीड आसुची जोटा कैंसर होची केमती पानी भल से माने पीबे यूएनडीपी काम करुच्ची खाली एनवायरमेंट अलग तो काम करू चिल्ड्रेन फिल्ड्रेन ऊपर भी काम करुच्ची वुमेन ऊपर काम करुच्ची किंतु एनवायरमेंट ऊपर पर्टिकुलर किसी काम यूएनडीपी करुच्ची तापरे एफएओ जोड़ा फाओ आमे कहूँ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जोटा कि यूएन रो गोटे एजेंसी फाओ आमे जानिछु एफएओ तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन काम कौन ना वर्तमान देखा जाय फूड सिक्योरिटी गोटे बिगेस्ट चैलेंज 21st सेंचुरी रे आमे जब देखिबा गोटे फूड सिक्योरिटी गोटे बिगेस्ट चैलेंज भाबरे उभा हिच तो बिगेस्ट चैलेंज केमिति फूड सिक्योरिटी आमे देखिबा जे खाद्य निरापत्ता आमे आगुरु जदि आमे देखिबा जे कोन ना जनकू जदि सेल्फ सफिशिएंट दरकार राइट टू फूड शेल्टर एगुड़ा सब निहाती दरकार किंतु वर्तमान आमको फूड शॉर्टेज देखा जाए फूड कहले कौन आम पाखे फूड अच्छी किंतु सुषम खाद्य ना जो खाद्यटा आम बॉडी फिट से खाद्य आम पाखे ना जो खाद्य आम पाखे अच्छे अवेलेबल सेगुड़ा सब मिश्रित अपमिश्रित होती विभिन्न आम जाचु कौन सी खाद्यर क्वालिटी जदि आम चेक करा जाए तो प्राय 50-60% खाद्य माने जोटा कि वेस्टेज रे भी जाऊँगी आम भी खाऊ तो पेस्टिसाइड हो विभिन्न रासायनिक द्रव्य कारबार मिसी ये सब आम जाचु तो आ ऊपर फूड और एग्रीकल्चर जो अच्छी एग्रीकल्चर क्लाइमेट चेंज द्वारा एनवायरमेंटल चेंज द्वारा मैक्सिमम प्रभावित होती एग्रीकल्चर क्रॉप रे देखा देछि तो ताकू एफएओ ओ जोटा कि फूड और एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन तापर एनवायरमेंट केमिति पॉल्यूशन एनवायरमेंट पॉल्यूशन हेले बा क्लाइमेट चेंज हेले डायरेक्ट अफेक्ट होउची कोन ना हमर एग्रीकल्चर आमे जानिचु एग्रीकल्चर रे केते आमे चासी माने केमिति हैरान होउछन एटा आमे सब आडे देखुछु तो ता ऊपर से माने उन्नत केमिति हमर एबे जो ऑर्गेनिक फार्मिंग होउची किचन गार्डन कांसेप्ट आसिला एटा सब एबे 21st सेंचुरी रे लास्ट आडू सब नुआ नुआ आसिला ऑर्गेनिक फार्मिंग टा एबे चारि आडे ऑर्गेनिक फार्मिंग चली जे लोक माने आउ सेही पुराना सिस्टम को पळेनी सेही मांडिया लोक खाउचंदी सेही जोडा आगुरु आमे खाउथुल पिज्जा बर्गर को बेसी प्राधान्य दिया होतला वर्तमान लोक कॉन्शियस हेलेनी अवेयरनेस माध्यम रे लोक कॉन्शियस हेलेनी जे आम बॉडी पई बेस्ट फूड सब कोउटा मिलेट कोन आमे खाउछु आ एगुडा सब
तो तापर माने एग्रीकल्चर और जो फूड और एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन सारा विश्व रे काम करूछ अपपुष्टि रोग जो होउची छोट पिला मानकू आयरन डेफिशिएंसी महिला मानकू होउची से फूड रो कोन सफिशिएंट ठीक हेल्दी फूड से माने खाउ ना तो ताकू केमती रोका जीवो ता ऊपर से माने काम करूछ फूड और एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन तापर हम आउट हैला हु गोटे प्रमुख संस्था आम जानिछु अल्प बहुत जे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ये गोटे विराट संस्था हु जदि रेकमेंड कर दउची ताहले आमे ताकू आखि बुझिकी मध्य से मेडिसिन टाकू नै जाउछु जेम हम ओआरएस हैला तो हु कोन करूची एनवायरनमेंट को नेगिरी ना हु रो विभिन्न काम आमे हेल्थ को जेतु काना हमरो एनवायरनमेंट चेंज हैला माने हेल्थ ऊपर भी इफेक्ट पड़िला डिजीज हैला वेरियस जो हमरो कोन फैटल डिजीजेस हैला तो आकु रोकिया पई हु रो मध्य गोटे रोल अछि तो विराट रोल जदि हु प्ले करूची प्रत्येक देश रे आमे हमर जे कोरोना समय रे हु रो जो रोल जदि आमे देखिया जे कोरोना समय रे हु केमिति रोल कर जो कोरोना टीका आमे नै जो कोवैक्सीन को हु रेकमेंड करी नाही कोविशील्ड को करी त आमे देखिलु सारा भारत रे मैक्सिमम लोक सब कोविशील्ड नै छन काहे ना ट्रस्टेड जेतु हु रेकमेंड कला तो जेतु एटा भारत ब्रांड भारत जो ये कोवैक्सीन हु रे रेकमेंड कर नथला तो लोक ताकू कम नै छन तो हु रो मध्य हेल्थ ऊपर जो गुडा इफेक्ट पडुचे एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन रो सी ता ऊपर काम करूची केमिति भाइरस हेले एंटीवायरस केमिति आमे बाहर करिवा कि वैक्सीन केमिति डेवलपमेंट हबो टेस्टिंग किट केन डेवलप हबो एवं ह्यूमन बॉडी रे केमिति सेल हमर जो सेल अछि जेदि काली की परदिन बाहर थिला जे कैंसर रो मध्य आसी गलानी कोन वैक्सीनेशन माने फाइनल अप्रूवल पई गवर्नमेंट अप्रूवल पई पेंडिंग अछि साइंटिस्ट माने बाहर कर साइलेंट कि हु जे पर्यंत रेकमेंड न करिवो से पर्यंत केही नै परिबेनी तो हु आप रे काम करूची जेहेतु ए सब रोग सृष्टि होची रोग आगुरु नथिला सेया नुहे वर्तमान जो नुआ नुआ डिजीज सब सृष्टि होची आर बिहाइंड कज होची मेन कज होची एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन जेहेतु आ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन पई ग्लोबलाइजेशन प्राय दायी इंडस्ट्रियलाइजेशन पई तो हु मध्य किछि काम करूची यूनेस्को मध्य काम करूची यूनेस्को कोन करूची हमर यूनेस्को आमे जदि देखिबा यूनेस्को कोन करूची विभिन्न ऐतिह्य को सब संरक्षित कर रखुची एनवायरमेंट द्वारा ऐतिह्य उपरे मध्य कल्चर उपरे भी मध्य कहउथिल काली जे कल्चर उपरे केमिति प्रभाव पडुची कल्चर कोन धरा जो आमे देखिबा गोटे गोटे पहाड़ी जो इलाका अछि जोडा जदि कि शिमला हरिका जाईथि शिमला रे टॉय ट्रेन फैसिलिटी अछि हमर कालका हरियाणा रु शिमला जाउची टॉय ट्रेन जोटा कि यूनेस्को रो सेटा हेरिटेज साइट रे काउंट होउची ताकू यूनेस्को प्रोटेक्शन दउची से साइट को कहना सेटा दर्शनीय स्थान पई नु तार जंगल जो फॉरेस्ट अछि मूल्यवान गछ पई जोटा कि हेल्थ जो एनवायरनमेंट पई निहाती दरकार तो जेहेतु ताकू यूनेस्को नै जाईची तार प्रोटेक्शन दायित्व यूनेस्को तो यूनेस्को मध्य हमरो एनवायरनमेंट पई बहुत काम करूची विभिन्न देश रे रही तापर यूएनएफसीसी जोटा कहउथली जोटा आईपीसीसी एटा होची मेन यूएनएफसीसी यूनाइटेड नेशन फोरम फॉर क्लाइमेट चेंज यूएनएफसीसी एटा गोटे बड़ संस्था जोटा कि क्लाइमेट एटा पर्टिकुलर अन्य जोटा एजेंसी रहले से माने एनवायरनमेंट एटा किनु पर्टिकुलर जो क्लाइमेट चेंज ऊपर एटा को एटा होची पर्यवेक्षित यूएनएफसीसी तो एटा तापर यूएनएफसीसी रो आसिला आ गोटे हला आईपीसीसी जोटा काली कहउथली एटा फुल फॉर्म होची इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज एटा गोटे प्रमुख संस्था आईपीसीसी आईपी डबल सी इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज एटा 1988 रे फर्स्ट स्टार्ट हेजी 1988 रे तो ये जो यूएनएफसीसी रो ये गोटे पार्ट आईपीसीसी ए आईपीसीसी कोन करूची ना इट प्रोवाइड साइंटिफिक एविडेंस फॉर क्लाइमेट नेगोशिएशन ये गोटे प्रमुख भूमिका ग्रहण करूची एटा भी यूएन रो गोटे ब्रांच यूएनएफसीसी रो जे केमिति जो संस्था अछि आईपीसीसी रो जेतु साइंटिफिक से माने एविडेंस दउछन
जे ଯାହା ଯୋଉ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଡିଜାଷ୍ଟର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ହଉଛି କି କୋଉଠି ସାଇକ୍ଲୋନ ହଉଛି କୋଉଠି ଟର୍ନାଡୋ ହଉଛି ଆଇପିସିସି କଣ କରୁଛି ଆଗରୁ ଆଲାରାମ ଦଉଛି। ଧର ଆମର ଯୋଉ କୋଷ୍ଟାଲ ବେଲ୍ଟ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆଲାରାମ ଦିଆ ସରିଲାଣି ଯେ ଏଇ ଧରା ପାରାଦୀପକୁ ନେଇକି ଏଇ ଏରିଆରେ କଣ ୟାର୍ଥକ୍ୱାକ୍ ହବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ମାନେ ଆଗରୁ ଆଲାରାମ ଏମାନେ ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଇପିସିସି ତାର ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିଛି କୋଉଠି ଆଗ୍ନେୟ ଉଦଗାରଣ ହବ କୋଉଠି ତାର ତୀବ୍ରତା କେତେ ସେମାନେ ଆଗରୁ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି। ଆଇପିସିସି ର ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଯେହେତୁ ଏଇଟା କାହିଁକିନା କ୍ଲାଇମେଟ ଚେଞ୍ଜ ହଉଛି କ୍ଲାଇମେଟ ଚେଞ୍ଜ ହବା ଦ୍ୱାରା କଣ ଇଫେକ୍ଟ ପଡୁଛି ତାର ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ ଆ ପାଇଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଇଏ ଗୋଟେ ବଡ ସଂସ୍ଥା ୟୁଏନ ର ଯୋଉଟା କି ସାରା ବିଶ୍ଵରେ ଇଏ କାମ କରୁଛି। ଓଡିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଆଇପିସିସି ର କାମ ବି ହଉଛି। ଆମର କୋଷ୍ଟାଲ ଯୋଉ ଏରିଆ ଅଛି ଯୋଉ ସୁନ୍ଦରବନ ହେରିକା ଅଛି ସେ କେମିତି ସୁନ୍ଦରବନ କ୍ଷୟ ହେଲେ କେମିତି ବାତ୍ୟା ବଢୁଛି ଯେମିତି ଆମର ଯୋଉ 99 ବାତ୍ୟା ଆହୁରି ଭୟଙ୍କର ହେଇଥାନ୍ତା ଯଦି ସୁନ୍ଦରବନ ନଥାନ୍ତା। ସୁନ୍ଦରବନ ଯୋଗୁ ଓଡିଶାରେ କ୍ଷୟ ଟିକେ ଇଏ ହେଇଛି ତଥାପି ଅଧିକା ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ଆହୁରି ତାଠୁ ଭୟଙ୍କର ଆହୁରି ହେଇଥାନ୍ତା ଯଦି ସୁନ୍ଦରବନ ନଥାନ୍ତା। ତ ଆପରେ ସେମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସୁନ୍ଦରବନର ରୋଲ କଣ କ୍ଲାଇମେଟ ଚେଞ୍ଜ କୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ବା ଆମର ବାତ୍ୟାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଇପିସିସି ର କମିଟି ତାପରେ କାମ କରୁଛି। ଇଏ ହେଲା ୟୁନାଇଟେଡ ନେସନ ର ଏତିକି ହେଲା ଏନଭାରମେଣ୍ଟାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣାନ୍ସ। ପ୍ରଥମ ହେଲା ୟୁଏନଇପି ସେକେଣ୍ଡ ହେଲା ୟୁଏନଡିପି ଏଫଏଓ ହୁ ୟୁନେସ୍କୋ ୟୁଏନଏଫସିସି ଆଉ ଆଇପିସିସି ଏତିକି ହେଲା ୟୁନାଇଟେଡ ନେସନ ର ଏନଭାରମେଣ୍ଟାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣାନ୍ସ। ସେକେଣ୍ଡ ଆସିଲା ଗ୍ଲୋବାଲ କନଫରେନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଡିକ୍ଲାରେସନ। ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ଯୋଉ ବଡ ବଡ କନଫରେନ୍ସ ହେଇଛି ଆଉ ଡିକ୍ଲାରେସନ କଣ ହେଇଛି ତା ଉପରେ ସେକେଣ୍ଡ ଟା ହେଲା ଗ୍ଲୋବାଲ କନଫରେନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଡିକ୍ଲାରେସନ। ଫାଷ୍ଟ ହେଲା 1972 ଷ୍ଟକହୋମ କନଫରେନ୍ସ। କାଲି ବି ଟିକେ ହିଣ୍ଟସ ଦେଇଥିଲି 1972 କନଫରେନ୍ସ ଉପରେ। 1972 ରେ ମୁଖ୍ୟତଃ କଣ ହେଇଥିଲା ନା ଏଇ ଯୋଉ 1962 ମସିହା ଷ୍ଟକହୋମ କନଫରେନ୍ସ ଏଇଟା ଗୋଟେ ହିଷ୍ଟ୍ରି ମାନେ ତିଆରି ହେଲା। ଆ ପୂର୍ବରୁ ବିଶ୍ଵ ସ୍ତରରେ କେବେ କନଫରେନ୍ସ ହେଇନି ମାନେ ଏନଭାରମେଣ୍ଟକୁ ନେଇକି। ଅଲଗା କନଫରେନ୍ସ ତ ନିଶ୍ଚିତ ହେଇଥିବ କିନ୍ତୁ ଏନଭାରମେଣ୍ଟ ଯୋଉ କ୍ଲାଇମେଟ ଚେଞ୍ଜ ଆ ଉପରେ ବିଶ୍ୱ ସେତିକି ଚିନ୍ତିତ ନଥିଲା। ତ ପ୍ରଥମେ 1972 ରେ ଯୋଉ କନଫରେନ୍ସ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଏଇ କନଫରେନ୍ସ କଣ କଲା ପ୍ରଥମ ମୂଳଦୁଆ ପକେଇଲା ବିଶ୍ଵରେ ଗୋଟେ କନଫରେନ୍ସ ହେଲା ଯେ ସାରା ବିଶ୍ଵର ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ ସେମାନେ ଭାଗ ନେଲେ ସେଠି ଡିସକସନ ହେଲା ଯେ କ୍ଲାଇମେଟ ଚେଞ୍ଜ କଣ ଏନଭାରମେଣ୍ଟାଲ ଡିଗ୍ରେଡେସନ କଣ ଏନଭାରମେଣ୍ଟାଲ ପଲ୍ୟୁସନ କେମିତି ହଉଛି ଗ୍ଲୋବାଲାଇଜେସନ ଦ୍ଵାରା କଣ ଇଫେକ୍ଟ ପଡୁଛି ଆ ଉପରେ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବେ ପୁରା ଆଲୋଚନା କରାହେଲା। ତ 1972 ରେ କଣ ଏଇଠି ସେଇଠି ଲେଖିପାରିବ ଯେ ଏଇଟା ହଉଛି ଫାଷ୍ଟ ଗ୍ଲୋବାଲ ରେକଗ୍ନାଇଜେସନ। ଆଗରୁ ଏନଭାରମେଣ୍ଟାଲ ଇସୁଜକୁ କେହି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇନଥିଲେ। 1972 ଷ୍ଟକହୋମ କନଫରେନ୍ସରେ ଫାଷ୍ଟ ଗ୍ଲୋବାଲ ରେକଗ୍ନାଇଜେସନ ଅଫ୍ ଏନଭାରମେଣ୍ଟାଲ ଇସୁଜ। ତ ଏଇ ଗୋଟେ ହିଷ୍ଟ୍ରି ତିଆରି ହେଲା 1972 ରେ ଷ୍ଟକହୋମରେ। ସେଇଠି କଣ ହେଲା ନା ଡିକ୍ଲାରେସନ ଅନ ହ୍ୟୁମାନ ଏନଭାରମେଣ୍ଟ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ରିପୋର୍ଟ ବା ବ୍ରିଫ ଆଉଟଲାଇନ ସେମାନେ ଡିକ୍ଲାର କଲେ। ତା ନାଁ ଦିଆ ହେଲା ଡିକ୍ଲାରେସନ ଅନ ହ୍ୟୁମାନ ଏନଭାରମେଣ୍ଟ। ତ ଇଏ ଗୋଟେ ସେଇଠି ହ୍ୟୁମାନ ଏନଭାରମେଣ୍ଟ କହିଲେ କଣ ଏନଭାରମେଣ୍ଟ ତ ଏନଭାରମେଣ୍ଟ ହ୍ୟୁମାନ ଏନଭାରମେଣ୍ଟ ପୁଣି କଣ ଗୋଟେ ନୂଆ ଶବ୍ଦ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା ତ ବିଶ୍ୱ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ଯେ ଏନଭାରମେଣ୍ଟ ତ ଆମେ ଜାଣିଛୁ କିନ୍ତୁ ହ୍ୟୁମାନ ଏନଭାରମେଣ୍ଟ ମାନେ କଣ? ହ୍ୟୁମାନ ଏନଭାରମେଣ୍ଟ କହିଲେ ଯେ ଆମେ ଯୋଉ ଏନଭାରମେଣ୍ଟରେ ବଞ୍ଚୁଛୁ ମଣିଷ ଯୋଉ ଏନଭାରମେଣ୍ଟରେ ବଞ୍ଚିବ ସେଇଟା ହ୍ୟୁମାନ ଉପଯୋଗୀ ତ ମଣିଷ ସେ ଏନଭାରମେଣ୍ଟରେ ବଞ୍ଚିବା ଉପଯୋଗୀ ହଉଛି ତ କାରଣ ସବୁ ଏନଭାରମେଣ୍ଟରେ ମଣିଷ ବଞ୍ଚି ପାରିବ ନାହିଁ କିଛି କିଛି ଏରିଆରେ ଯୋଉଠି ପଲ୍ୟୁସନ ଅଧିକା ମାତ୍ରାରେ ହଉଛି ସେଠି ମଣିଷ ବାସ ଉପଯୋଗୀ ହେଇପାରୁନାହିଁ ମଣିଷ ସେଠି ରହିପାରିବନି। ତ ସେଥିପାଇଁ ମଣିଷ କୋଉ କଣ୍ଡିସନରେ ରହିବ ଲିଭିଂ କଣ୍ଡିସନ ଏୟାର କ୍ଵାଲିଟି ସଏଲ କ୍ଵାଲିଟି ନଏଜ ପଲ୍ୟୁସନ କେତେ ବିଲୋ ଅଛି ଏଇଗୁଡାକ ସବୁ ସେମାନେ ଗୋଟେ କ୍ଲାରିଫାଇ ଦେଲେ ଯେ ଏଇ କଣ୍ଡିସନ ବା ଏଇ ଲିମିଟରେ ରହିଲେ ମଣିଷ ସେଠି ବସବାସ କରି
କରିବା ଉପଯୋଗୀ। ତ 1972 ଟା ଗୋଟେ ବିରାଟ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପଡିଲା ସାରା ବିଶ୍ୱରେ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ ହେଲା ଲେଖ 1992 ୟାର୍ଥ ସମିଟ୍। 1992 ୟାର୍ଥ ସମିଟ୍ ବିଶ୍ୱ ସମ୍ମିଳନୀ ଆମେ ଯାହାକୁ କହୁଛୁ। ଏଇଟା କୋଉଠି ହେଇଥିଲା ନା ରିଓ ଡି ଜେନେରିଓ। ତ 1992 ରେ ଯୋଉ ୟାର୍ଥ ସମିଟ୍ ହେଲା ରିଓ ଡି ଜେନେରିଓରେ, ଇଏ ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ହେଲା ସେକେଣ୍ଡ କନଫରେନ୍ସ ଏନଭାୟରନମେଣ୍ଟ କୁ ନେଇକି। ଏଇଟା କଣ ହେଲା ନା ଏଜେଣ୍ଡା 21 ରିଓ ଡିକ୍ଲାରେସନ। ଏଇଠି ଗୋଟେ ଡିକ୍ଲାରେସନ ହେଲା ଏନଭାୟରନମେଣ୍ଟ କୁ ନେଇକି, ତାକୁ କୁହାହେଲା ଏଜେଣ୍ଡା 21 ରିଓ ଡିକ୍ଲାରେସନ। ତାର କଣ ଇଏ ନା ବେସିକାଲି ସେ କଣ ଫୋକସ କଲା ରିଓ ରେ ନା କ୍ଲାଇମେଟ କନଭେନସନ, ବାୟୋଡାଇଭରସିଟି କନଭେନସନ। ଏଇଠି ଗୋଟେ ନୂଆ ସିଷ୍ଟମ ହେଲା ବାୟୋଡାଇଭରସିଟି, ଯୋଉ ଲସ୍ ଅଫ ବାୟୋଡାଇଭରସିଟି ଗୋଟେ ମେଜର ଇଏ ଥିଲା ଇଫେକ୍ଟ। ବାୟୋଡାଇଭରସିଟି କେମିତି କନଜରଭେସନ ହେଇପାରିବ, କ୍ଲାଇମେଟ କେମିତି ଠିକ ସେ ରହିପାରିବ, ତା ଉପରେ ବିଭିନ୍ନ କନଭେନସନ କରିବା ପାଇଁ ଏମାନେ ଦାବି କଲେ। ଆଉ ସେଠି ଗୋଟେ ରିଓ ଡିକ୍ଲାରେସନ ମଧ୍ୟ ହେଲା 1992 ରେ। ଇଏ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମିଟ ବା କନଫରେନ୍ସ ବୋଲି ତାକୁ କୁହାଗଲା। ତାପରେ ହେଲା ଥାର୍ଡରେ 2002 ଜୋନ୍ସବର୍ଗ ସମିଟ୍। ଜୋନ୍ସବର୍ଗ ସମିଟ୍ 2002 ରେ ହେଲା। ଏଇଟା କଣ ନା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମାନେ ମାଇଲ ଖୁଣ୍ଟ ବୋଲି କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତ ହବନି। ଜୋନ୍ସବର୍ଗ ସମିଟ୍ ରେ କଣ ହେଲା ନା ଏଇଠି ହିଁ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଯେ ମିଲେନିୟମ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଗୋଲ୍ସ ଆଉ ସଷ୍ଟେନେବୁଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ। ଇଏ ନୂଆ କନସେପ୍ଟ 2002 ଜୋନ୍ସବର୍ଗ ସମିଟ୍ ରେ ଆସିଲା ଯେ ସଷ୍ଟେନେବୁଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ ଧାରଣୀୟ ବିକାଶ। ଯେ ଆମେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ତ କରିବୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ, କିନ୍ତୁ ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟ କୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଦବୁ ପ୍ଲସ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିବୁ। ଖାଲି ଏ ଯୋଉ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି କରିଦେଲେ ଖାଲି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହବନି। ବାହାର ଦେଖା ଯୋଉ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି କରିଦବା କି ଏତେ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣାଇଜେସନ, ଯୋଉ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ କନସେପ୍ଟ ଅଫ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ତାକୁ ଆମେ ରିଅଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ବୋଲି ମାନିବୁନୁ। ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କହିଲେ ବୋଥ କ୍ୱାଲିଟେଟିଭ ପ୍ଲସ୍ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟେଟିଭ। ଖାଲି ଆମେ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଦେଖେଇବୁନୁ ଯେ ଆମର ଏତେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ହେଇଗଲା, ଆମେ ଏତେ ହେଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ରୋଗ ହଉଥିବ, ତାହେଲେ ସେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କଣ? ମଣିଷ ଯଦି ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ହେଲା, ସେ ଯଦି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଇନକମ କରିବ, ତାହେଲେ ସେ ଯୋଉ ପୋଜିସନ ଆଉ ଟଙ୍କାର କିଛି ଭାଲ୍ୟୁ ହିଁ ରହିବନି। ତ ପ୍ରଥମ ହଉଛି ଆମର ହେଲ୍ଥ। ତ ସେମିତି ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟ ରହିଲେ ହିଁ ତମେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିବ। ତ ସଷ୍ଟେନେବୁଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟରେ ନୂଆ କନସେପ୍ଟ ଆସିଲା ଯେ ନା ଆମେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆଉ ତ ଗ୍ଲୋବାଲାଇଜେସନକୁ ଆଉ ବନ୍ଦ କରିହବନି। ଗ୍ଲୋବାଲାଇଜେସନ ଯୋଉ ପ୍ରୋସେସ, ଆମେ ଯୋଉ ଏତେ ଫାସିଲିଟି ପାଇଛୁ, ତାକୁ ତ ଆଉ ପୁରା ବନ୍ଦ କରିହବନି 100%। ତ ଲିମିଟେସନ ତାର ଲିମିଟ କରିଦେଇ ପାରିବା। ତା ସହିତ ଆମେ ଉଭୟକୁ କେମିତି ଦେଖିବା, ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟ ଠିକ ସେ ରହିବ ପ୍ଲସ୍ ଇଏ ମଧ୍ୟ ଚାଲିବ, ଆମର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଚାଲିବ। ତ ସେଟାକୁ ଧାରଣୀୟ ବିକାଶ, ସଷ୍ଟେନେବୁଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ସେଇଠି ଆସିଲା ମିଲେନିୟମ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଗୋଲ୍ସ। ମିଲେନିୟମ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଗୋଲ୍ସ ତାର ଅଛି ସବୁ, ତମେ ଟିକେ ନେଟ ଫେଟ ମାରି ଦେଖିପାରିବ। ମିଲେନିୟମ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଗୋଲ୍ ଆକୁ ଟୋଟାଲ ପଢେଇଲେ ସେ ବହୁତ ସମୟ ସେଟା ଲାଗିବ। ଆଦେହରେ ବି ନାହିଁ ସେଟା, ଖାଲି ମୁଁ ଖାଲି ଜଷ୍ଟ କହିଦଉଛି। ମିଲେନିୟମ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ସେ ଗୋଟେ ଗୋଲ ଦେଲେ, ଯେମିତି ଆମର ସଷ୍ଟେନେବୁଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଗୋଲ ଅଛି, ଗୋଲ ନମ୍ବର 1, ଗୋଲ ନମ୍ବର 2 ପୁରା ଲେଖା ହେଇଛି, ୟୁଏନ ଦ୍ୱାରା ଲେଖିଦେଇଛି। ଆମେ ଆଚିଭ କରିବୁ ଏଇ ଗୋଲଟା ଆଗେ, କି ପୋଭର୍ଟି ରିଡକ୍ସନ, ଓମେନ ଏମ୍ପାୱାରମେଣ୍ଟ, ଏଇ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ଗୋଲରେ, କି ଏଜୁକେସନ, ଓମେନ ଏଜୁକେସନ, ଚାଇଲ୍ଡ ଏଜୁକେସନ, ଏଗୁଡା ସବୁ ପୁରା ଗୋଲ ଆକାରରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ସେମିତି ତା ଦେହରେ ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କନସେପ୍ଟ ଆସିଲା। ତାପରେ ସାର୍ ମୋର ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଥିଲା। ହଁ 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 ନିହାତି। ସାର୍ ଏଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି କେତେ ନମ୍ବର ୟୁନିଟ୍ ପଢା ହଉଛି? ଏଇଟା ହଉଛି ଯୋଉ ୟୁନିଟ, ଏଇଟା ବ୍ଲକ 2 ର ଆମର ଯୋଉ ଡିକ୍ଲାରେସନ ସାର୍ କନଫରେନ୍ସ। ସାର୍ ଆମ ବୁକ୍ ରେ ତ ବ୍ଲକ କିଛି ଦେଇନି, ୟୁନିଟ୍ ୱାଇଜ ଦେଇଛି।
तो एटा जणा पडुनी को यूनिट ना बोली। ना ना तमर जो बुक अछि सेटा देखो मो पाखरे भी पर्टिकुलर सिलेबस नाही खाली एमडी 8 रो एटा मु कहूची देखा आज्ञा पर्टिकुलर सिलेबस तो मो पाखरे भी नाही तथापि तम बुक रे कोडा अछि को सेकंड यूनिट कोन अछि थर्ड यूनिट कोन अछि एटा फर्स्ट थिला कि एनवायरमेंटल डायमेंशन ऑफ ग्लोबलाइजेशन। हां हां सेटा हां सेकंड कैलेजी अछि एनवायरमेंटल कैलामिटी। हां सेटा भी सेकंड ब्लॉक 1 हां ताकू आउछ हां तापरे देन सर थर्ड अछि मैन मेड डिजास्टर। हां तापरे देन सेटा फोर्थ ई रे ज्ञान अछि कोश के एमएनसी। कहउछो तो नो सर हमको जो मटेरियल आछि मु सेठु कहूची। मिलिछ हां तापरे एमएनसी हां एमएनसी एगुडाको मु टीएनसी एंड गोटे डेवलपिंग क्लास रे कंट्री। हां तापरे आज्ञा देन फिफ्थ एटा यूनिट हଉଛି अछि इंटरनेशनल समिट एंड डिक्लेरेशन। एईटा हां एईटा जोटा पढौची एटा होची इंटरनेशनल समिट एंड डिक्लेरेशन। ओके आर सर कोन थैंक कहली जेहेतु चारिटा क्लास रे मु चारिटा ब्लॉक करଛି। चारिटा यू क्लास आज्ञा जेहेतु मु आज्ञा କିଛି यूनिट की मिसेई ଗୋଟେ ବ୍ଲକ କରିଛି ବ୍ଲକ 1 ଏଟା ହଉଛି ବ୍ଲକ 2 ରେ ଏଟା ଯାଉଛି ଯୋଉଟା ଆମର आज्ञा ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ आज्ञा ଆମର ୟୁଏନ ର କଣ ଆଉ କଣ ଅଛି ସେ ଟ୍ରିଟି କନଫରେନ୍ସ ସେଗୁଡା ସବୁ ସେଇ ୟୁନିଟ ରୁ ସେଟା ଏଇଟା ଅଛି। ओके सर थैंक यू। ହଁ ହଁ ତାପରେ फोर्थ रे ହେଲା 2012 रियो प्लस 20 ଇଏ ବି ଗୋଟେ ସମିଟ ବା କନଫରେନ୍ସ ହେଇଥିଲା ରିଓରେ। ଇଥିରେ କଣ ଫୋକସ ହେଲା ନା ଏଇଠି ଗୋଟେ ନୂଆ କନସେପ୍ଟ ଆସିଲା ଗ୍ରୀନ୍ ଇକୋନୋମି। 2012 ରିଓ ପ୍ଲସ 20 ଗ୍ରୀନ୍ ଇକୋନୋମି and institutional framework for sustainable development। ଗ୍ରୀନ୍ ଇକୋନୋମି କଣ ଗ୍ରୀନ୍ ଇକୋନୋମି ଗୋଟେ ଆମର ଗ୍ରୀନ୍ ଇନିସିଏଟିଭ ଚାରିଆଡେ ତାର ବେଶୀ ପ୍ରଚାର ଚାଲିଛି ଗ୍ରୀନ୍ ଗୋ ଗ୍ରୀନ୍ ଗ୍ରୀନ୍ ଇନିସିଏଟିଭ ଆମେ ସବୁ ଜାଣିଛୁ। ଗ୍ରୀନ୍ ଇକୋନୋମି କଣ ହଉଛି ନା ଅର୍ଥନୀତି ଟା ଏଭଳି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହଉଛି ଆମେ ଅର୍ଥନୀତି କି କମେଇ ପାରିବାନି ଆମର ଜିଡି ପି ଆମେ କମେଇବୁନି। ଜିଡି ପି ବଢିବ ପ୍ଲସ୍ କିନ୍ତୁ ଏନଭାଇରମେଣ୍ଟ ଉପରେ ବିଶେଷ ପ୍ରଭାବ ପଡିବନି ସେଇଟା କେମିତି ହବ? ତ ଉଭୟ ଜିନିଷ ଆମର ଦରକାର ଆମର ଇଣ୍ଡିଆ ରାଇଜିଂ ଅଛି ଡେଭଲପିଂ ନେସନ ଇଣ୍ଡିଆ ତ ଇଣ୍ଡିଆ ଡେଭଲପ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଆମର ବିକଶିତ ଭାରତ 2047 ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ଯଦି ଆଡେ କମେଇଦବୁ ଏନଭାଇରମେଣ୍ଟକୁ ଦେଖି ସିଏ ବି ସିଆଡେ କମିଯିବ ତେଣୁକରି ଉଭୟକୁ ଆମକୁ ନବାକୁ ପଡିବ। ତ ଅର୍ଥନୀତି ସହିତ ଗ୍ରୀନ୍ କୁ ଆମେ ଯୋଡିଲୁ ଯେ ଗ୍ରୀନ ରେ କଣ ଆମର ସବୁ ଚାରିଆଡେ ଏନଭାଇରମେଣ୍ଟାଲ କନସସ କୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଗଲା କମ୍ପାନୀ ହଉ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ହଉ ଏନଜିଓ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ସବୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଗ୍ରୀନ୍ ଇନିସିଏଟିଭ ନବା ପାଇଁ ଗଭର୍ଣମେଣ୍ଟ କଲା ପେପରଲେସ୍ ଯୋଉ ଆମର ଚାଲିଲା ସବୁ ଯୋଉଟା ହେଇପାରିବ ଧରା ଯୋଉ ଗଭର୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫିସ ରେ ପେପରଲେସ୍ ୱାର୍କ ହବ କେମିତି ଇ ଫାଇଲ ସିଷ୍ଟମ ଆସିଲା। ଫାଇଲ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଅନଲାଇନ ହେବ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ପେପର କମିବ ପେପର କମିଲେ ଆମର ବୃକ୍ଷ କଟା ହବନି ତ ଆକୁ ବିଭିନ୍ନ ତାକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରି ଟ୍ୟାକ୍ସ ଭାବରେ ନେଇକରି ବିଭିନ୍ନ ଏଜେନ୍ସି ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ସବୁ ଲଗେଇଲେ କେମିତି ଆମେ ଏନଭାଇରମେଣ୍ଟ ଉପରେ ଗୋଟେ ଯୋଉ ପ୍ରେସର ପଡୁଛି ସେଇ ପ୍ରେସର ଟାକୁ ଆମେ କୌଣସି ମତେ କେମିତି ତାକୁ କମେଇ ପାରିବା। ତ ଇଏ ଗୋଟେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା 2012 ର ରିଓରେ ତାପରେ ଆସିଲା 5 ନମ୍ବରରେ ସାତଟା ତାପରେ ଆସିଲା ୟୁଏନ ଏଫ ସି ସି ସିଓ ପି ଏସ୍ ଯୋଉଟା ମୁଁ କହୁଥିଲି ୟୁନାଇଟେଡ୍ ନେସନ ଫ୍ରେମୱାର୍କ ଫର୍ କ୍ଲାଇମେଟ ଚେଞ୍ଜ ୟୁଏନ ଏଫ ସି ସି ସିଓ ପି ଏସ୍ ସିଓ ପି ହେଲା କନଫରେନ୍ସ ଅଫ ପାର୍ଟିଜ ତାର ତାକୁ ସର୍ଟରେ ସିଓ ପି ସ୍ମଲ ଏସ୍ ବୋଲି କୁହାହଉଛି କନଫରେନ୍ସ ଅଫ ପାର୍ଟିଜ ତ କନଫରେନ୍ସ ଅଫ ପାର୍ଟିଜ ରେ କଣ ହେଇଛି ନା ତା ଦେହରେ ଅଛି ଡିଟେଲସ କ୍ୟୁଟୋ ପ୍ୟାରିସ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ଗ୍ଲାସଗୋ ଦୁବାଇ କ୍ୟୁଟୋ ପ୍ରୋଟୋକଲ ଆମେ ଜାଣିଛୁ 1997 ହେଇଥିଲା ତା ନେକ୍ସଟ ତାକୁ କହିବି କ୍ୟୁଟୋ ପ୍ରୋଟୋକଲ କାହା ଉପରେ ଇଏ କରିଛି
प्यारिस एग्रीमेंट ये भी गोटे इंपोर्टाट से कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज क्यूटो है फास्ट प्यारिस तापर 2015 रे ग्लासगो है 2021 रे आ दुबई रे जोटा है 2023 रे एगुड़ा सब क्लाइमेट कमिटमेंट की प्लेटफॉर्म्स फॉर क्लाइमेट कमिटमेंट्स जे क्लाइमेट चेंज को केमिति रोका जीवो ये पर्टिकुलर क्लाइमेट ऊपर गुरुत्व देला सेति क्यूटो प्रोटोकॉल हेची पेरिस एग्रीमेंट हेची ताकू किंतु हेची बहुत एग्रीमेंट एटा इंटरनेशनल एग्रीमेंट हेची समिट हेची किंतु आकू केई देश गुरुत्व देना कहीं क्यूटर रे जो एग्रीमेंट हेतला जापान नो जो क्यूटर जो हेतला सेतबेले एटा गोटे भलो इनिशिएटिव निया हेतला समस्त एग्री भी हेतले जे क्यूटर रे जहाँ निष्पत्ति नियाला प्रत्येक देश डेवलपिंग प्लस डेवलप्ड नेशन तक मानिए किंतु परे परे विभिन्न देश विभिन्न आଳରେ ତାକୁ ଆଉ ମାନି ନାହାନ୍ତି ତାପରେ ପୁଣି ପ୍ୟାରିସ ରେ ହେଲା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ୟାରିସ ରେ ଯୋଉ ହେଲା 2015 ରେ ସେଠି ମଧ୍ୟ କୁହାଗଲା ଯେ ନାଇଁ ବିଶ୍ୱ ଏଇଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି କେମିତି ଆମେ ତାକୁ कार्बन डाइऑक्साइड कमेଇବା केମିତି କଣ ଏଇ ହବ ଆମର ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ फ्री बहुत କଥା ତାର इनिशिएटिव निया ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ତାପରେ ସେଟା ବି ଏତେ ଫଳପ୍ରଦ ହେଇନି କାହିଁକି ନା ନର୍ଥ କଣ୍ଟ୍ରି ମାନେ ବିଶେଷ ଭାବେ ମାନିଲେନି ତାପରେ ଗ୍ଲାसगो ରେ ହେଇଛି ତାପରେ दुबई रे ମଧ୍ୟ ହେଇଛି ତ ଏଇଗୁଡା କ୍ଲାଇमेट କମିଟମେଣ୍ଟ ହେଇଛି ଏତିକି ହେଲା କଣ ନା ଏଇଟା ହେଲା ଗ୍ଲୋବାଲ କନଫରେନ୍ସ ଆଉ ଡିକ୍ଲାରେସନ ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ କହିଲି ୟୁନାଇଟେଡ ନେସନ କଣ କରିଛି एनवायरमेंट ର ଉପରେ ताकू कहला यूनाइटेड नेशन एंड एनवायरमेंटल गवर्नेंस तापर होची कौन ना ग्लोबल कॉन्फ्रेंस एंड डिक्लेरेशन थर्ड रे होची ग्लोबल ट्रिटीज एंड लीगल इंस्ट्रूमेंट्स जोटा कहले भी हबो इंटरनेशनल ट्रिटीज भी लिखले भी हबो इंटरनेशनल ट्रिटी कौन हेची मुटा को स्क्रीन रे देखि क्लास करछि आ टिके जीवी आ 7टा बेलू 7टा क्लास करछि सेपटे देखा जाଉଛି ତ ଏଇଟା Yes, sir. ग्लोबल ट्रिटीज Yes, एंड sir. Yes, sir. लीगल इंस्ट्रूमेंट्स तो ये गोटे इंपोर्टाट एटा तृतीय रे जे कौन इंटरनेशनल बा ग्लोबल स्तर रे ट्रिटी हेछि आउ लीगल बा आईनीगत अनुसार कौन सब इंस्ट्रूमेंट अछि हमरो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन हो बा क्लाइमेट चेंज केମିତି रोकिया ପାଇଁ प्रथम है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आम जानी एटा कनाडा रे हेछि 1987 रे हेछि आर मुख्य होछि कोन ना कंट्रोल ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस मुख्य है एटा जो ओजोन होल अछि ओजोन स्तर को जो कमौछि जो ताकू केमिति रोका जाई परियो जो सब्सटेंस रहिछि ताकू केमिति साइंटिफिक वे रे एनवायरमेंट को केमिति प्रोटेक्शन दिया जाई परियो पर्टिकुलर ओजोन ऊपर एटा हेइतला एवं कंसीडर मोस्ट सक्सेसफुल ट्रिटी एटा मध्य गोटे बड़ सक्सेस है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल केमिति ना एटा कनाडा रे जो है 1927 रे ता परे परे ओजोन होल कथा बा ग्रीन हाउस जो इफेक्ट ये सब कथा टिके लोक जानिले जे नाइ ओजोन गोटे कोन होल अछि ता दर जो यूवी रेज आसुची कैंसर बा स्किन कैंसर ता पई होउची लोक सचेतन हेले ता ऊपर एटा टिके
बहुत काम ହେଇଛି ସେଇ ସମୟରେ ଏଇଟା ଟିକେ କମିଛି। ତାପରେ ଯୋଉଟା କ୍ୟୁଟୋ ବି ମଧ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ ସକ୍ସେସଫୁଲ ଟ୍ରିଟି ବୋଲି ଗଣାଗଲା 10 ବର୍ଷ ପରେ ସେଟା 87 ରେ ହେଲା, ଏଇଟା 97 ରେ ହେଲା। ଏଠି କଣ ହେଲା ନା ଲିଗାଲି ବାଇଣ୍ଡିଂ GHG ରିଡକ୍ସନ ଗ୍ରୀନ ହାଉସ ଯୋଉ ଏଟା କୁହାଗଲା। ଆଉ ଟାର୍ଗେଟ ଫର ଡେଭଲପ ନେସନ ଯୋଉମାନେ ନର୍ଥ କଣ୍ଟ୍ରି ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ଆମେରିକା ୟୁରୋପିଆନ କଣ୍ଟ୍ରି ଡେଭଲପ ଯୋଉମାନେ ନେସନ ତାଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ ଦିଆହେଲା ଯେ ତମେ କିଛି କମାଅ, ତମର ଯୋଉ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ ହଉ ବା ଇଏ ହଉ ତାକୁ ବା ତମର ଯୋଉ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଯୋଉ ଲାଇଜେସନ କରିଛ ତମେ ତାକୁ କମାଅ। ଯୋଉଟା କି ଡେଭଲପ ନେସନ ତାକୁ ସେତେବେଳେ ମାନି ନେଲେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଆମର ଅଧିକା ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଅଛି, ଅଧିକ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଅଛି, ଆମେ ତାକୁ କମେଇବୁ। କିନ୍ତୁ କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ଦେଖାଦେଲା ଯେ ଡେଭଲପ ନେସନ ଭିତରେ ବି ତାଙ୍କର ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ୟୁରୋପିଆନ ନେସନ କଣ କଲେ, ଯେମିତି ଆମେ ଦେଖିବା ରଷିଆ ଆଉ ଆମେରିକାକୁ ଦେଖିବା। ଆମେରିକା କଣ କଲା, ଆମେରିକା ଦେଖିଲା ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ଚୁକ୍ତି ହେଲା କ୍ୟୁଟୋରେ ତାକୁ ରଷିଆ ଫଲୋ କରୁଛି ତ, ରଷିଆ ବି ଦେଖିଲା ଜଗିଲା ଆମେରିକାକୁ ଯେ ଏଇଟା ପ୍ରକୃତରେ ଛିଟି ଫଲୋ ଆମେରିକା କରୁଛି ତ ଆଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ କଣ ହେଲା ଲୁଚା ଛପା ଭଳିଆ ଚାଲିଲା। କିନ୍ତୁ କେହି ପ୍ରକୃତ ପାଳନ କଲେନି। ରଷିଆ ଜଗିଲା ଆମେରିକାକୁ, ଆମେରିକା ଜଗିଲା ରଷିଆକୁ। ତ ୟା ଭିତରେ କଣ ହେଲା ଉଭୟ ଭିତରେ କମ୍ପିଟିସନ ହେଲା। କିନ୍ତୁ କେହି ଯୋଉ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ ବା କନସେଣ୍ଟ ଦେଇଥିଲେ ଆମେ ୟା କମେଇବୁ ଇଏ କରିବୁ ତାକୁ କେହି କମେଇଲେ ନାହିଁ। ତ ତାପରେ ପ୍ୟାରିସ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ 2015 ହେଲା, ଯୋଉଟା କି ୟୁନିଭର୍ସାଲ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ଟୁ ଲିମିଟ ୱାର୍ମିଂ ଟୁ 1.5 ଟୁ 2 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ନ୍ୟାସନାଲି ଡିଟରମାଇଣ୍ଡ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ବୋଲି କୁହାଗଲା। ଇଏ ବି ଗୋଟେ ଯୋଉ କନଫରେନ୍ସ ଅଫ ପାର୍ଟିଜ ରେ ପ୍ୟାରିସ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କରାଗଲା। ଇଏ ବି ଗୋଟେ ବଡ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ଗଲା, ମାନେ ଲିଗାଲି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲି ଏଟା କରାଗଲା ଯେ ଆମର ଯୋଉ ଗ୍ଲୋବାଲ ୱାର୍ମିଂ ହଉଛି ତାକୁ କମେଇବା କେମିତି କମା ହବ। ସମସ୍ତେ ଟାର୍ଗେଟ ଦିଆ ହେଲା ଯେ ଗ୍ଲୋବାଲ ୱାର୍ମିଂ ର ପ୍ରଥମ ହେଲା କାରଣ କଣ, ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ ହଉନି, ଗଛ କଟା ହେଇଯାଉଛି, ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲାଇଜେସନ ବଢୁଛି। ତ ତା ପାଇଁ ଆମେ କେମିତି କଣ କରିବୁ ତାକୁ ମାନେ ପ୍ୟାରିସରେ ସମେତ ଏଗ୍ରି କଲେ ଯେ ଆମର ଆମେ କମେଇଦବୁ 1.5 ରୁ 2 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ଭିତରେ ତାପମାତ୍ରା କମେଇବୁ। କିନ୍ତୁ ଓଲଟା ଦେଖାଗଲା 15 ରୁ 20 ଭିତରେ ଦେଖାଗଲା ଯେ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ସିନା ହେଲା କମେଇବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ କେହି କମଉନାହାନ୍ତି। ତ ବଡ ବଡ ଦେଶ ଯୋଉ ରହିଲେ ସେମାନେ କହିଲେ ଛୋଟ ଦେଶକୁ ଟାର୍ଗେଟ କଲେ ତମେ କାହିଁ କମଉନ, ଛୋଟ ଦେଶ କହିଲେ ତମେ ଅତି ଡେଭଲପ କରି ଯାଇଛ ତମେ ଆଗେ କମାଅ। ତ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରାଡିକ୍ସନ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ଛୋଟ ଦେଶ ଆଉ ଡେଭଲପିଂ ଆଉ ଅଣ୍ଡର ଡେଭଲପ ଆଉ ଡେଭଲପ ବା ନର୍ଥ ସାଉଥ ଆମେ ଯାହାକୁ କହୁଛୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ବା ଥାର୍ଡ ୱାର୍ଲଡ କଣ୍ଟ୍ରି ଯୋଉ ଅଛି ଆଉ ଫାର୍ଷ୍ଟ ୱାର୍ଲଡ କଣ୍ଟ୍ରି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରାଡିକ୍ସନ ଆସିଲା। ସେମାନେ ଆଉ କେହି ମାନିଲେନି, ତ ଇଏ ମଧ୍ୟ ଫେଲ ହେଇଛି। ତାପରେ କନଭେନସନ ଅନ ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ଡାଇଭରସିଟି, ଏଇଟା ଭାରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଯେ ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ଡାଇଭରସିଟି କେମିତି ହେଇଛି। ଆମେ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରିବା ଡାଇଭରସିଟି ଯୋଉ ବାୟୋଡାଇଭରସିଟି ଆଣ୍ଡ ଫେୟାର ବେନିଫିଟ ସେୟାରିଂ, ବାୟୋଡାଇଭରସିଟିକୁ କେମିତି ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଦିଆଯିବ। ତ ଏଇଟା ଯେହେତୁ ଇଏ ଗୋଟେ ଭଲ ମାନେ ଲସ୍ ଅଫ ବାୟୋଡାଇଭରସିଟି ଏତେ ହେଲା ତା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରାଗଲା ଯେ ଆମ ବାୟୋଡାଇଭରସିଟି କେମିତି ବଢିବ, ଆମର ତାକୁ କେମିତି ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଦବା। ତ ସେଥିପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଇନିସିଏଟିଭ ନିଆଗଲା କିନ୍ତୁ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଫେଲ ହେଇଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ସାଇଟ୍ସ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଆସିଲା, ସାଇଟ୍ସ ଟା କଣ ହେଲା ସେଟା ମାନେ ସେଟା ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଟ୍ରିଟି ଯଦିଓ ସେଟା କିନ୍ତୁ ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କଲାନି। ଏଇଟା ବେଶୀ ଯୋଉଗୁଡାକ ମାନେ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ ଆନିମଲ ଯୋଉଗୁଡାକ ଏଣ୍ଡେଜର ଯୋଉଗୁଡାକ ମାନେ ଯଦି ଆମର କିଛି ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଜାତି ମାନେ ଆଉ ଦେଖାଗଲେନି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଦବା ପାଇଁ କରାହେଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଭାରତରେ ଯେମିତି ବାଘ ସଂଖ୍ୟା କମି ଯାଉଛି, ୱାଇଲ୍ଡ ଆନିମଲ ଉପରେ ବିଭିନ୍ନ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ବା ଏନଜିଓ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ବାଘ ହଉ ବା ଅଲିଭରିଡେଲ ଯୋଉ କଇଁଛ ହଉ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ସେମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଶାନୁରୂପ ଭାବରେ ବାଘ ହଉ ବା ଇଏ ହଉ ଏମାନେ ବଢିଲେନି। ଆମେ ଯୋଉ ସଂଖ୍ୟା ଟାକୁ କଣ କରିଛୁ ଧର 500 ଥିଲେ ଏବେ 400 ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ 500 ରୁ ଯେ 1000 ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ଏଇଟା କୋଉଠି ଦେଖାଯାଇନି ଯେ ଯୋଉ ଆନିମଲ ତାକୁ ଲିଷ୍ଟେଡ କରାଯାଉଛି ଆନୁଆଲି
लिस्टेड करा होଉଛି କୋଉ କୋଉ ଆନିମାଲ ଯେ ତାଙ୍କର ଏନଡେଞ୍ଜର ଇଏରେ କ୍ୟାଟାଗୋରୀରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ କି ଦେଖା ଯାଉନାହାନ୍ତି ପ୍ରାୟ କୋଉଠି ଜଙ୍ଗଲ ଫଙ୍ଗଲ ଦେଖା କ୍ୟାଟାଗୋରୀ କରାହେଇଛି। ତାପରେ ବାସେଲ କନଭେନସନରେ କଣ ହେଲା ନା 1989 ରେ ଏଟା କରାଗଲା। ଏଟା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହାଜାର୍ଡସ୍ ୱେଷ୍ଟ ମୁଭମେଣ୍ଟ। ଆମର ଯୋଉ ୱେଷ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଏବେ ଚାଲିଛି, ହାଜାର୍ଡସ୍ ୱେଷ୍ଟ କହିଲେ ଗୋଟେ ବଡ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଦେଖିବା। ହାଜାର୍ଡସ୍ ସେଠି ଲେଖିଦିଆ ଖାଲି ୱେଷ୍ଟ ଲେଖିଦେଲେ ଚଳିଥାନ୍ତା, ହାଜାର୍ଡସ୍ ଏମିତି ୱେଷ୍ଟ ଅଛି ଯେମିତି ଆମେ କହିବା ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ଯୋଉ ପାୱାର ପଏଣ୍ଟ ତାର ଯୋଉ ୱେଷ୍ଟ ବାହାରିଲା, ରେଡିଏସନ ତାର କେତେ ହବ, ଯୋଉ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ବମ୍ ହିରୋସୀମା ନାଗାସାକିରେ ଯୋଉ ପଡିଛି ତାର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର ଇଫେକ୍ଟ ବିଶ୍ଵ ଦେଖୁଛି। ତ ଯଦି ସେଠି ସେଇଭଳିଆ ହାଜାର୍ଡସ୍ ୱେଷ୍ଟ ବାହାରେ, ଆମର ଯୋଉ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସବୁଆଡେ ଅଛି, ତାମିଲନାଡୁରେ ଯୋଉ କୁଦାଲ ପାୱାର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଅଛି, ସେଠି ସେ ଏରିଆରେ ଯଦି ଦେଖାଯିବ ସେ ଲୋକମାନେ ବି ତାର ଇଫେକ୍ଟ କହିଦଉଛନ୍ତି। ରେଡିଏସନ ଯୋଉ ୱେଷ୍ଟ ହଉଛି ସେ ୱେଷ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଠିକ ଭାବେ ସେ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତା ଦ୍ଵାରା କଣ ହଉଛି, ସେ ଲୋକମାନଙ୍କ ବିଲରେ ବା ଯୋଉ ଚାଷ ଜମି ଫମିରେ ସବୁ କଣ ହଉଛି, ସେ ଯୋଉ ପଶି ଯାଉଛି ସେଠି ଏମିତି ରୋଗ ହଉଛି, ଗୋଡ ଯଦି ପଡି ଯାଉଛି ସେ ଗୋଡରେ ଘା ଟାଇପ ର ବା ଗୋଟେ ସ୍କିନ୍ ଡିଜିଜ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଉଛି, ଯୋଉଟାକ ଡାଇରେକ୍ଟ ଇଫେକ୍ଟ ପଡୁଛି। ତା ଉପରେ କେମିତି ୱେଷ୍ଟ ମୁଭମେଣ୍ଟ ହବ, ଯୋଉ ୱେଷ୍ଟ ଟାକୁ ବାହାରିଲା ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ପାୱାର ପ୍ଲାଣ୍ଟରୁ ବାହାରିଲା ବା ଆଣବିକ ଯୋଉ ଶକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ସବୁଆଡେ ପ୍ରାୟ ହେଇଛି, ତାକୁ କେମିତି ଆମେ ଠିକ ଭାବରେ ତାକୁ ୱେଷ୍ଟ ଟାକୁ ମୁଭମେଣ୍ଟ କରିବା ଏବଂ ଠିକ ଭାବରେ ତାକୁ ପରିଚାଳନା କରିପାରିବା, ଯାହା ଦ୍ଵାରା ଯେ କି ମାନବ ଶରୀରକୁ ସେଇଟା ଆଘାତ କରିବନି, ଏନଭାଇରମେଣ୍ଟ ର ପ୍ରୋଟେକସନ ବି ହେଇପାରିବ। ତାପରେ ୟୁଏନ କ୍ଲସ ଟା ଆମେ ଏଇଟା ୟୁଏନ କ୍ଲସ କହିଲେ ଯୋଉ ସମୁଦ୍ର ପଥରେ ଯୋଉ ନିୟମ ହେଇଛି, ସାଗର ବା ମହାସାଗର ଭିତରେ ଗୋଟେ ନିୟମ କରାହେଇଛି। ବ୍ଲୁ ଇକୋନୋମି ପ୍ରାୟ ସମୟ ଜାଣିଥିବେ, ବ୍ଲୁ ଇକୋନୋମି ଏବେ ଆସିଲାଣି। ଇଣ୍ଡିଆ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଇନିସିଏଟିଭ କରିଛି ସାଗର ଇନିସିଏଟିଭ। ଆମର ଇଣ୍ଡିଆନ ଓସିଆନ ହଉ, ଆ ଉପରେ କଣ ହଉଛି ନା ଚାଇନା ଇଣ୍ଡିଆନ ଓସିଆନ ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେରିକା, ଚାଇନା ଇଏ ସବୁ ପୁରା ଅଛନ୍ତି ତା ଉପରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ପାଇଁ। ଇଏ କହୁଛି ଇଣ୍ଡିଆନ ଓସିଅନ ମୋର, ସିଏ କହୁଛି ମୋର, କିନ୍ତୁ ତାର ପ୍ରୋଟେକସନ ପାଇଁ ୟୁନାଇଟେଡ ନେସନ ଗୋଟେ ନିୟମ କରିଛି, ୟୁଏନ କ୍ଲସ ତାକୁ କୁହାହଉଛି। ତାକୁ ମେରାଇନ ଏନଭାଇରମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଟେକସନ, ମେରାଇନ କହିଲେ ସମୁଦ୍ର ପଥରେ ଯୋଉ ଭିତରେ ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉ ଜୀବ ବା ଜଳଜନ୍ତୁ ଅଛନ୍ତି, ସିଏ କେମିତି ପ୍ରୋଟେକସନ ପାଇବେ। ଆମର ଯୋଉ ସିପ୍ ଯାଉଛି ବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଭେସେଲ ସବୁ ଯାଉଛି ପାଣି ଭିତରେ, ତାର ବି ମଧ୍ୟ କଟକଣା ଅଛି ଏବଂ ସମୁଦ୍ର ଇଏରେ କେମିତି ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ କେମିତି ଠିକ ଭାବରେ ତାର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ହବ। କାହିଁକିନା ସମୁଦ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଜଳଜନ୍ତୁ ଅଛନ୍ତି, ଶୈବାଳ ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉଗୁଡାକ ମଣିଷ ପାଇଁ ନିହାତି ଦରକାର। ତ ତାଙ୍କର ବଂଶ ଉପରେ କେମିତି ପ୍ରଭାବ ନ ପଡୁ, ତ ଆକୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଦେଖିଲେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଯଦି ଆ ଉପରେ ଯଦି ସମୁଦ୍ର ଉପରେ କିଛି, କାରଣ ଏଇଟା ଲାଷ୍ଟରେ ଯେ ସମୁଦ୍ର ଉପରେ ଯେ ଏତେ ଆଖି କାର ନଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୁଦ୍ର ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଖି। ଆମର ଇଣ୍ଡିଆନ ଓସନ କୁ ଏବେ ନେଇକରି ଯୋଉ ଇଣ୍ଡୋ ପାସିଫିକ ଉପରେ ବହୁତ କିଛି ଚାଲିଛି, ଚାଇନାର ଉଦ୍ୟମ ଚାଲିଛି ଯେ ଇଣ୍ଡିଆନ ଓସିଅନ ର ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ଜାରି କରିବା ପାଇଁ। ଆମେରିକା ତ ଆଗରୁ ଥିଲା, ତ ଇଣ୍ଡିଆ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛି ଯେ ଇଣ୍ଡିଆନ ଓସିଅନ ଉପରେ ଚାଇନା କାହିଁ ଇଏ କରୁଛି। ତ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ରିସୋର୍ସ, ଆମେ ତାକୁ ସମୁଦ୍ରକୁ ରିସୋର୍ସ ଭାବେ ଭାବିନଥିଲୁ। ଆମେ କେବଳ ଅଲଗାକୁ ରିସୋର୍ସ ଭାବିଛୁ, କିନ୍ତୁ ସମୁଦ୍ର ଟାକୁ ଛାଡି ଦେଇଥିଲୁ। ସମୁଦ୍ରରେ ଫିସିଂ କି ସମୁଦ୍ରରେ ଯୋଉ ଜାହାଜ ଯାଉଛି ୱାଟର ୱେଜ ଯାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ, ତା ଉପରେ ଏତେ ନଜର ନଥିଲା। ପରେ ପରେ ଆମର ନାଭାଲ ଯେତେବେଳେ ତାର ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ବୁଝିଲା ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ସମୁଦ୍ର ପଥର ବହୁତ ଇଏ ଅଛି, ଯେମିତି ଆମର ଏଇ ପାକିସ୍ତାନ ଯୁଦ୍ଧରେ ନାଭାଲ ମଧ୍ୟ ଇନିସିଏଟିଭ ନେଇଥିଲା। ତ ଯୋଉଟା କି ଖାଲି ଆକାଶ ସ୍ଥଳ ଦେଖିଲେ ହବନି, ନାଭାଲ ର ମଧ୍ୟ ରୋଲ ଅଛି। ତ ତା ପାଇଁ ସମୁଦ୍ର ଦରକାର, ତ ସେ ସମୁଦ୍ର ଯଦି ଚାଇନା ହାତରେ ରହିଲା, ସେ ଯଦି ଆମେରିକା ହାତରେ ରହିଲା, ଇଣ୍ଡିଆ ତା ଦେହରେ ଏକ୍ସରସାଇଜ କରିପାରିବନି। ତ ସାଗର ଇନିସିଏଟିଭ ମଧ୍ୟ ହେଇଛି, ବ୍ଲୁ ଇକୋନୋମି ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ତାପରେ
तापर ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस एंड एनजीओज। एटा 4 नंबर रे ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस एंड एनजीओज। विश्व स्तर रे बहुत इंस्टीट्यूशन अछि बा आमे ताकू जाहाकू इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जेंति यूएनओ गोटे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन सेमति आउरी अनेक इंस्टीट्यूशन अछि जो माने कि एनवायरनमेंट ऊपर मध्ये से माने काम करूछन केमिति एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन हेई परिबो तापर से माने काम करूछन। फास्ट होची वर्ल्ड बैंक जोटा कि आमे इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट आईबीआरडी मध्ये एक्चुअली ऑफिशियल ना होची तार आईबीआरडी इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट ताको आमे वर्ल्ड बैंक बोली कहूछु। वर्ल्ड बैंक आमे जानिचु केमिति नेचुरल कैलामिटीज समय रे आ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन दिगरे वर्ल्ड बैंक रो गोटे प्रमुख भूमिका अछि बड़ रोल प्ले करूची वर्ल्ड बैंक सारा पृथ्वी रे विभिन्न देश रे वर्ल्ड बैंक तारो काम करूची रिसर्च करूची एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन केमिति हेई परिबो जोटी एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन होउची सेठी मध्ये वर्ल्ड बैंक साहाय्य हाथ बढ़ाउची केमिति सेठी न हबो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन केमिति न हबो। छोटिया उदाहरण हम सुंदरबन वर्तमान हर्ष पाउची सुंदरबन रो केमिति तारो पुनरुद्धार हेई परिबो सुंदरबन को केमिति रक्षा करा जाई परिबो ता पई वर्ल्ड बैंक इनिशिएटिव नेइची। समुद्र रो जो सी लेवल लाइज होउची सिंथेटिक वाल हेइची हमरो केंद्रापड़ हेइची राजनगर पाखे पेंठ सी बीच रे हेइची सिंथेटिक वाल हेइची पत्थर पैकिंग हेइकी सिंथेटिक वाल करा हेइची जा द्वारा समुद्र आउ सी लेवल लाइज हेले बेसी क्षतिग्रस्त हेबे नै लोक। तो वर्ल्ड बैंक रो काम कोन नै यार मुख्य काम होउची फाइनेंस मॉनिटरी काम होउची यार किंतु से काहे की एनवायरमेंट को गुरुत्व दउची ना वर्ल्ड बैंक देखुची एनवायरमेंट रहिले ही मनी टारी फंक्शन करा जियो मॉनिटरी फंक्शन ता एमिति न जे यदि एनवायरमेंट जदि एमिति किछि किछि देश अछि जोटी कि एनवायरमेंटल एते पोल्यूशन होउची सिटे लोक आ रहइबा अनुपयोगी हेलानी तो धीरे धीरे कोन हो से देश लोक माइग्रेशन करिवे माइग्रेट कले जो देश को जीवे सिटी जे भविष्य न हबो तार भी कोनोसी ग्यारंटी नै। तो पृथ्वी हमकू कौनसी ना कौनसी ग्लोबलाइजेशन रो जो डिमेरिट्स अछि ता योर केमिति हमकू बंचिया को पड़िबो। तो वर्ल्ड बैंक देखु जे हमर केमिति सेफगार्ड हबो एनवायरमेंटल सेफगार्ड ता प्रति से इनिशिएटिव नइची वर्ल्ड बैंक रो बहुत इनिशिएटिव आमे प्राय जानिचु वर्ल्ड बैंक मॉनिटरी किंतु स्कूल कॉलेज रे मध्ये वर्ल्ड बैंक फंडिंग दउची पिला मानको शिक्षा पई दउची हमरो सबु क्षेत्र रे दउची किंतु एनवायरमेंट क्षेत्र रे तार परसेंटेज बढ़ी काई ना एनवायरमेंट रो प्रोटेक्शन वर्ल्ड बैंक बर्तमान देखुची जे एनवायरमेंट रो प्रोटेक्शन निहायत दरकार। वर्तमान हमरो जो आगुर थिला ह्यूमन राइट्स जो माने पढिथिबे चारटा तीनटा जेनेरेशन थिला आमे ताकू इंटरनेशनल ह्यूमन राइट जो अछि सिथरे अछि कोन ना फर्स्ट जनरेशन ह्यूमन राइट्स अछि सेकंड जनरेशन ह्यूमन राइट्स अछि थर्ड जनरेशन अछि फोर्थ नथिला एबे भी मध्य बहिरे फोर्थ जनरेशन आसी नै किंतु ऑलरेडी फोर्थ जनरेशन ह्यूमन राइट्स आसिलानी मानव अधिकार रो कोन दरकार आगुरु आमे जानथिलु मनुष्यर अधिकार कोन ना पॉलिटिकल राइट्स मिलु नथला लोक माने पार्टिसिपेट करि पर नथले पॉलिटिकल क्षेत्र रे बा से माने सोशल इक्वालिटी पाइ नथिले ओ समानता बा जो कास्ट बैरियर फेरियर थिला सेटा फर्स्ट जनरेशन रे डिमांड थिला से माने मध्ये फुलफिल हे गेला सेकंड रे आसिला अलगा जिंस थर्ड रे आसिला किंतु एबे जो डिमांड जोटा कि आमे फोर्थ जनरेशन कहउछु कोन ना एनवायरमेंट हमकू गोटे सुस्थ एनवायरमेंट दरकार एटा होची मनुष्यर जन्मगत अधिकार जोटा कि आगुरु नथला हम संविधान रे मध्ये नाही कारण सेतेबेले कि भाबि नथिले
जे एनवायरमेंट टा एमिति हिजिवो वर्तमान जो माने ह्यूमन राइट जो एक्टिविस्ट अछनी सेमाने कहउजंदी प्रत्येक मनीषर गोटे सुस्थ एनवायरमेंट दरकार एटा होची कार कर्तव्य ना स्टेट रो आउ बा नेशन स्टेट बा हमर यूएनओ आर कर्तव्य जे मनीष जेतु जन्म होईची से गोटे भलो सुस्थ एनवायरमेंट रे जन्म हो एवं सुस्थ एनवायरमेंट ता जीवन यापन करियो जोटा कि गोटे बिगेस्ट चैलेंज फॉर स्टेट स्टेट देई परिबो नाही स्टेट लॉ तयारी करिवर स्टेट कहउची मोर काम होउची लॉ मेकिंग लॉ एनफोर्समेंट करिवि किंतु एनवायरमेंट को मु केमिति कोन हे करी ता पई मु योजना करिछि किंतु लोक जति ताको सचेतन न हेबे हे परिबोनी तो एटा फोर्थ जनरेशन जो राइट्स एक्टिविस्ट अछनी से माने डिमांड कलेनी जे खाली जे ह्यूमन राइट्स कहले नो बंचिबार अधिकार भले रहइबु से कला नो आमको गोटे सुस्थ एनवायरमेंट भी दरकार एटा भी हमर गोटा ह्यूमन राइट्स तापरे आउची आउटे डिमांड कोन ना जो राइट टू प्राइवेसी बा डिजिटल जो वर्ल्ड रे जो साइबर सिक्योरिटी होउची एटा आगुर जेतु नथिला एटा फोर्थ जनरेशन से माने डिमांड कले जे हमको साइबर सिक्योरिटी में ये दिया जाऊ कि सुस्थ एनवायरमेंट दिया जाऊ एडिक्वेट आ भलो फ्रेंडली इको फ्रेंडली एनवायरमेंट मिलू एटा फोर्थ जनरेशन रो एबे डिमांड चली तो वर्ल्ड बैंक पर सेकंड कोन ना आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इंटरनेशनल जो मॉनेटरी फंड ये भी वर्ल्ड बैंक भलिया गोटे मॉनेटरी ऑर्गेनाइजेशन ये मध्य एनवायरमेंट ऊपर भी काम करूची काहे काम करूची ये भी देखुची जे मॉनेटरी काम मध्य एनवायरमेंट एजुकेशन आ ऊपर दरकार आ गोटे अछि एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक एटा हमर एशिया महादेश रे एटा हिची यूरोपियन कंट्री अलगा यूरोपियन यूनियन जो अछि तार अलगा किनु हमर जो पर्टिकुलर एशिया अंचल रे जो क्लाइमेट चेंज होउची एनवायरमेंटल ये होउची माइग्रेशन होउची आ ऊपर गोटे एशियन डेवलपमेंट बैंक अछि से भी गोटे इंटरनेशनल बैंक जोटा पर्टिकुलरली एशिया महादेश सेटा तार अछि एशियन डेवलपमेंट बैंक मध्य सी भी तार एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन ऊपर विभिन्न इनिशिएटिव नेइची विभिन्न काम करूची क्लीन एनर्जी जो आमे को पर्टिकुलर जो क्लीन एनर्जी ग्रीन एनर्जी आ पर एशियन डेवलपमेंट बैंक बेसी काम करूची क्लीन एनर्जी ऊपर बेसी फोकस एशियन डेवलपमेंट बैंक करूची तापर होची डब्ल्यूटीओ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड ट्रेड होची गोटे भारी इंपोर्टेंट जिनिस बर्तमान सारा विश्व बा सारा विश्व प्रत्येक देश ट्रेड ऊपर निर्भरशील ओटीओ कौन कला बा डब्ल्यूटीओ कौन कला गोटे ब्यान कला कोथर लगेला कहला जो इंटरनेशनल ट्रेड होउची ता द्वारा हाजार्डस जिनिस ट्रेड हेई परिबो नाही हाजार्डस जिनिस ट्रेड हेले कौन हो ना सेगुड़ाक एपट सेपट ए देश से देश नब से देश से नब सबुआडे बिक्री हो जेमती हमर बहुत जिनिस ट्रेडिंग रे ब्यान अछि एसीडी हो एसीडी सब दुकान रे मिलिबो नाही जोड़ाक ह्यूमन बीइंग पे अनुपयुक्त सेगुड़ाक ब्यान कराइछि किछि किछि जगह रे सेटाକୁ लीगलाइज कराइछि डब्ल्यूटीओ कहला जे ना हाजार्डस जिनिस जोड़ाक पावर प्लांट न्यूक्लियर जोड़ा कि मनुष्य प्रति विकिरण सृष्टि करूची ये जिनिस गुड़ाक इंटरनेशनल ट्रेड रे आमे रखिया नाही सेटा सिना ब्यान कर दियाला किंतु देश कोन करूचंदी ना इलीगली कारबार मध्य करूचंदी जोटा कि मानु ना ये हला कोन ना इंटरनेशनल स्तर रे इसु बड़ बड़ संस्था काम करूचंदी तापर एनजीओ हमर एनजीओ कहले इठी आईएनजीओ को बुझाए इंटरनेशनल स्तर रे हमर एनजीओ कहले नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन आईएनजीओ कहले इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन आम देशर जो एनजीओ अछन आंको काम होला कोन ना देश भितर से माने सेवा प्रदान करिवे किंतु आईएनजीओ रोइला सारा विश्व रे तांकर ब्रांच अछि जेमति आमे ह्यूमन राइट्स ऊपर गोटा बड़
आईएनजीओ अच्छी कौन ना आमनेस्टी इंटरनेशनल जदि ह्यूमन राइट्स कार भायोलेशन होची से आमनेस्टी इंटरनेशनल एनी कंट्री रे तार ब्रांच अछि कि ऑक्सफाम अच्छी ऑक्सफाम भी गोटे बड़ आईएनजीओ सी भी चारिआडे तार अच्छी वुमेन एजुकेशन चाइल्ड एजुकेशन या पर भी काम एनवायरनमेंट पर भी से भी काम करूची कि इठी किछि इंपोर्टेंट आईएनजीओ अच्छी कौन ना ग्रीन पीस गोटे बड़ आईएनजीओ अच्छी ग्रीन पीस रो काम कौन ना आर मुख्य उद्देश्य होची प्लांटेशन को ये गुरुत्व दउची एवं न्यूक्लियर जो ये को से विरोध करूची न्यूक्लियर पावर को बेसी माने जो आणविक अस्त्र कारबार हो बा न्यूक्लियर ये हो एगुडा सब से ब्यान करिया चाहूची आ प्लांटेशन ऊपर बेसी काम करूची ग्रीन पीस आउटा वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड गोटे अछि WWF वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड ये कौन करूची ना वाइल्ड लाइफ जो रहिले जो हमर जंगल रे वाइल्ड लाइफ केंति प्रोटेक्शन तांको दिया जिवो काना हमर इकोसिस्टम रे तांकर भी भूमिका बहुत अछि वाइल्ड लाइफ जदी संपूर्ण नष्ट हो जाउची ताले वर्तमान देखा जाउची हाथी आसिक शहर रे बुललेनी कि बाघ आसी शहर रे बुललेनी ई सब कारण होची तांको आमे उपयुक्त स्थान बा उपयुक्त खाद्य देई पारू नाही एबे मु देखुतली कि दिन तळे न्यूज रे देखौतला जे जंगल विभाग कोन करिछि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट सब जंगल रे विभिन्न शस्य बुणुची जे जो माने अछनी वन्यजंतु ସେମାନେ ସେଠି ଖାଦ୍ୟ ପାଇବା ପାଇଁ ଆगुरी इनिशिएटिव नबा कथा କାରଣ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଜଙ୍ଗଲରେ କିଛି ପାଉନାହାନ୍ତି ସେ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ସହର ମୁଖା ହଉଛନ୍ତି ହାତୀ ଉପଦ୍ରବ ବଢୁଛି ବାଘ ପଶି ଆସୁଛି ଇଏ ଗୋଟେ ତାଙ୍କୁ ଇକୋସିଷ୍ଟମ ରେ ଗୋଟେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଯେହେତୁ ଆମେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଗ୍ଲୋବାଲାଇଜେସନ ପ୍ରଭାବରେ ଆମେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲାଇଜେସନ କୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦଉଛୁ ଆମେ ଭୁଲି ଯାଉଛୁ ଆମେ ଯେ ଖାଲି ନେଚର ର ଗୋଟାଏ ମାନେ ମଣିଷ ନୁହଁ ନେଚର ର ବହୁତ ପ୍ରାଣୀ ଆମେ ପ୍ରାଣୀ ଜୀବ ଜଗତରେ ଆମେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଅଛୁ ଆମ ସହିତ ଆହୁରି ଅନେକ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ସେଇଟାକୁ ଧ୍ୟାନ ଦଉନାହୁଁ ଯେ ଆମେ କେବଳ ବଞ୍ଚିବୁ ସେମାନେ ଯେ ରହିବେନି ଏଇଟା ତ ଅସମ୍ଭବ ଯେହେତୁ ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ତ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦବାକୁ ପଡିବ ତ ୱାର୍ଲଡ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ ଫଣ୍ଡ ଇଏ ଗୋଟେ ଭଲ ଇନିସିଏଟିଭ ନେଇଛି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ କିନ୍ତୁ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ କୁ କେମିତି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ ଯୋଉଡା ଏଣ୍ଡେଜର୍ଡ କ୍ୟାଟାଗୋରୀରେ ହେଇଗଲେଣି କୋଉଠି ବାଘ କମିଗଲେଣି ଏମାନେ ତା ଉପରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଚାଲିଛି କେମିତି ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ ଯୋଉ ଆକ୍ଟ ଅଛି ଜୀବଜନ୍ତୁକୁ ମାରିଲେ ଆକ୍ଟ ଆଗରୁ ଯୋଉଡାକ ଏତେ ଟିକେ ଢିଲା ଥିଲା ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଜଙ୍ଗଲରେ ଆଗରୁ ହାତୀ ଦାନ୍ତ ବିକ୍ରି ହଉଥିଲା ଇଏ କରୁଥିଲା ଏବେ ବି ହାତୀ ମରୁଛନ୍ତି ବହୁତ ସିଂହ ବା ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ହରିଣ ମରୁଛନ୍ତି ଯୋଉଟା କିନ୍ତୁ ବ୍ୟାନ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଆମର ଗୋଟେ ଅଛି ଇଣ୍ଡିଆରେ ବିଷ୍ଣୋଇ ଯୋଉ ସମାଜ ଅଛି କମ୍ୟୁନିଟି ବେସିକାଲି ଆମର ସେପଟରେ ରାଜସ୍ଥାନ ଫାଜସ୍ତାନ ସାଇଡରେ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉଟା କି ସଲମାନ ଖାଁ ର ଯୋଉ କେସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଚାଲିଛି ବିଷ୍ଣୋଇ ଯୋଉ ଲରେନ୍ସ ବିଷ୍ଣୋଇ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖିଛୁ କଣ ନା ଯେ ସେମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ର କାମ ହଉଛି ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟାଲ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ବିଷ୍ଣୋଇ କମ୍ୟୁନିଟି ଟା ଗୋଟେ ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟାଲ ସେ ଗୋଟେ ଏନଜିଓ ଟାଇପ ର ସେ ତାଙ୍କର ଯେହେତୁ ମୁଖ୍ୟ ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ବିଷ୍ଣୋଇ ସମାଜର ମୁଖ୍ୟ ଇଏ ହଉଛନ୍ତି କଣ ନା ଗଛ ସେମାନେ ଗଛକୁ ଭଗବାନ ଭାବନ୍ତି ବିଷ୍ଣୋଇ ଗୋଟେ ଟ୍ରାଇବାଲ କମ୍ୟୁନିଟି ଯେହେତୁ ଆଗରୁ ଥିଲା ସେମାନେ ଗଛକୁ ସେମାନେ ପୂଜା କରନ୍ତି ଏବଂ ଗଛକୁ ନେଇକି ଯୋଉ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ଅଂଶ ସେଥିପାଇଁ ବିଷ୍ଣୋଇ ସମାଜ କେବେ ବି ବରଦାସ୍ତ କରିବେନି ଯଦି ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଯଦି କିଏ ମାଙ୍କଡ ମାରିଦେଲା କି କୁକୁରକୁ ମାନେ ଗୋଇଠା ମାଇଲେ ବି ସେମାନେ ଛାଡିବେନି ଏବଂ ସେମାନେ କେବେ ବି ଆମିଷ ଖାଆନ୍ତି ନାହିଁ ବିଷ୍ଣୋଇ ସମାଜର ଏତେ ରେଷ୍ଟ୍ରିକସନ ଯେ ତାଙ୍କର ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଏତେ ସେ ଭାବନ୍ତି ଆମେ ବି ଯେମିତି ଗୋଟେ ନେଚର ଗୋଟେ କ୍ରିଏସନ ହେଇଛୁ ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଗୋଟେ କ୍ରିଏସନ ହେଇଛନ୍ତି ତେଣୁକରି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଜୀବକୁ ହତ୍ୟା କରିବୁ ନାହିଁ ତେଣୁକରି ସେମାନେ କେବେ ବି ଆମିଷ ଖାଆନ୍ତିନି ଏବଂ ଏନଭାରମେଣ୍ଟ ଆଉ ପୁରା ଫରେଷ୍ଟ ଆଉ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ ଏମାନେ ତାଙ୍କୁ ଜଗନ୍ତି ଏବେ ବି ରାଜସ୍ଥାନ ବିକାନେରରେ ସେମାନେ ଜଗି ରହିଛନ୍ତି ଜଙ୍ଗଲକୁ କାଳେ ଯଦି କିଏ କଣ ପଶିଗଲା କି ତାଙ୍କର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଉପରେ ଭରସା ନାହିଁ
ସଲମାନ ଖାଁ କୁ ଯୋଉ କୃଷ୍ଣ ସାର ମୃଗ ମାରିଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ଧମକ ଲରେନ୍ସ ବିଷ୍ଣୋଇ ଦେଇଛି ଯେ କାହିଁକି ତାକୁ କୋର୍ଟ କାହିଁକି ବିଚାର ଠିକ ହେଲାନି କି କଣ ଏମିତି ବହୁତ ଏବେ ବି ସେ କେସ୍ ଟା ପେଣ୍ଡିଙ୍ଗ ଅଛି ଚାଲିଛି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଚାଲିଛି। ତ ବିଷ୍ଣୋଇ ସମାଜ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ବି ଥର ଗୋଟେ ଯାଇଥିଲି ସିମଲାରେ ମୁଁ ସେଠି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ କରିଥିଲି ବିଷ୍ଣୋଇ ସମାଜର କିଛି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ କାହିଁକି ତାଙ୍କର ଏଇ ସବୁ କାମ ହଉଛି ତାପରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଲି ମୁଁ ବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଏମିତି କମ୍ୟୁନିଟି ଭାରତରେ ଅଛି ଯୋଉମାନେ ମଣିଷ ଯେମିତି ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ତାଙ୍କ ସହିତ ପୁରା ଇକ୍ୱାଲ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ତାଙ୍କୁ ଦରକାର ଯେମିତି ଏବେ ଆମର କୁକୁର କଥା ଏବେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ପଡିଥିଲା ହାଇକୋର୍ଟରେ ପଡିଥିଲା ସେମିତି ସେମାନେ ପୁରା ମାନେ ଜୀବଜନ୍ତୁ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ସେଇଭଳି ସଚେତନତା ଅଛି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିବାର ଅଧିକାର ଅଛି ତ ଇଏ ବି ଗୋଟେ କମ୍ୟୁନିଟି ସେ କାମ କରୁଛି ତ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ ଯୋଉ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ ଫଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ କାମ କରୁଛି ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ ଅଫ ୟାର୍ଥ ଇଏ ବି ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ନନ୍ ଗଭର୍ଣମେଣ୍ଟାଲ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ ଅଫ ୟାର୍ଥ ପୃଥିବୀର ଆମେ ସାଙ୍ଗ ତ ଏମାନେ କଣ ଆଙ୍କର ଧାରଣା ହଉଛି ୟାର୍ଥ ଯେହେତୁ ତାର ଯୋଉ ଆମର ଯୋଉ ପପୁଲେସନ ଏକ୍ସପ୍ଲୋଜନ ହଉଛି ଆଙ୍କର ମାନିବାର ଇଏ ହଉଛି ମୁଖ୍ୟ ଇଏ ହଉଛି ପପୁଲେସନ ଆଉ ଗ୍ଲୋବାଲାଇଜେସନ ପପୁଲିଜିମ୍ ଆଉ ଗ୍ଲୋବାଲାଇଜେସନ ଏଇ ଦିଟାକୁ ବେଶୀ ଫୋକସ କରିଛନ୍ତି ଇଏ କହିବା କଥା ଯଦି ଗ୍ଲୋବାଲାଇଜେସନ ହଉଛି ଆଙ୍କର ଇଏ ବି ବିଶ୍ୱସାର ସବୁଆଡେ ଅଛି ଆର ମାନେ ବ୍ରାଞ୍ଚ ସବୁଆଡେ ଅଛି ତ ଯଦି ଗ୍ଲୋବାଲାଇଜେସନ ହେଲା କିଛି ନାହିଁ ଭଲ କିନ୍ତୁ ତା ଦେହରେ ମଣିଷର ଯେତିକି ଅଧିକାର ଅଛି ପଶୁର ଅଧିକାର ଅଛି ପଶୁକୁ ବା ଗଛରେ ବି ସେତିକି ଅଧିକାର ଅଛି ଆମେ ଗୋଟାଏ ଜାତିକୁ ପୁରା ଧ୍ଵଂସ କରିଦବା ଗଛକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦବା ସେଠି ମଣିଷର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଘର ବନେଇଦବା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ବନେଇଦବା ଏଇଟା ଠିକ ନୁହେଁ ବୋଲି ସେମାନେ କହିବା କଥା ଗଛ ବି ରହିବ ମଣିଷ ବି ରହୁ ଯଦି ମଣିଷ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟରେ ଗଛ ବାଧା ଦଉଛି କି ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ମାନେ ବାଧା ଦଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପ୍ରକୃତରେ ମଣିଷ ପାଇଁ ଅନୁଚିତ ସେ ତାଙ୍କର ଯୁକ୍ତି ହଉଛି ସମସ୍ତେ ଠିକ ଇକ୍ୱାଲ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ତାଙ୍କୁ ମିଳୁ ତ ଯୋଉଟା କି ଗ୍ଲୋବାଲାଇଜେସନ ଯୋଉ ଏମଏନସି ହଉ ସେମାନେ ତ କେବେ ଆଧରେ ଇଏ କରିବେନି ଆମେ ଦେଖିଛୁ ବିଭିନ୍ନ ଫିଲ୍ମ ଅଛି ଯେ ଜଙ୍ଗଲରେ ମାନେ କଣ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ବା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି କରିବା ପାଇଁ କେମିତି ମାନେ ପ୍ଲାନ ହଉଛି ତା ଦେହରେ କେମିତି ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ବା କିଛି ଜାନୁଆର ଜଙ୍ଗଲି ଜାନୁଆର ସେମାନେ କେମିତି ଫିଲ୍ମରେ ସବୁ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଦର୍ଶା ହେଇଛି ମାନେ ଆମର ଯୋଉଟା ଏନଭାରମେଣ୍ଟାଲ ଉପରେ ଫିଲ୍ମ ବି ଅନେକ ଫିଲ୍ମ ଅଛି କେମିତି ସେମାନେ ଆଟାକ କରୁଛନ୍ତି ଇଏ କରୁଛନ୍ତି ତାପରେ ସବୁ ଅଛି ତ ପ୍ରକୃତରେ ଏମାନେ କହିବା କଥା ଯେ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ଗଛକୁ ହାଣିକି ବା ଗଛକୁ ନଷ୍ଟ କରି ମଣିଷ ନିଜ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟକୁ ଦେଖେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି ତାହେଲେ ସେଟା ରିଅଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ନୁହେଁ ତେଣୁକରି ଆମେ ଯେହେତୁ ପୃଥିବୀର ସାଙ୍ଗ ଆମେ ପୃଥିବୀକୁ ଇକ୍ୱାଲ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବା ଆମର ଯେତିକି ଦରକାର ପପୁଲେସନ ଏକ୍ସପ୍ଲୋଜନ କୁ କମେଇବା ପପୁଲେସନ ଏକ୍ସପ୍ଲୋଜନ କମିଲେ କଣ ହବ ନା ରିସୋର୍ସ ଯୋଉ ୟୁଜ ହଉଛି ଓଭର ରିସୋର୍ସ ୟୁଜ ହଉଛି ସିଏ ବି କମିବ ସିଏ କମିଲେ କଣ ହବ ନା ଗଛ କଟା କମିବ ତ ବାଲାନ୍ସ ହବ ଗୋଟେ ସନ୍ତୁଳନ ଚାଲିବ ଯୋଉ ଇମ୍ବାଲାନ୍ସ ହେଇଯାଇଛି ମ୍ୟାନ ଭର୍ସେସ ଅଦର୍ସ ଏଇଟା ଗୋଟେ କମ୍ପିଟିସନ ହେଇଯାଉଛି ମ୍ୟାନ ସୁପରିୟର ମାନେ ଭାବିକି ଅନ୍ୟ ଉପରେ କଣ କରୁଛି ନା ଜବରଦସ୍ତି ତାର ମାନେ ଏଇଟାକୁ ଦେଖଉଛି ଯେ ନାଇଁ ମୁଁ ଏତେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଏତେ ଇଏ ତ ଏଇଟାକୁ ସେମାନେ ଇଏ କରୁନାହାନ୍ତି ଏତିକି ହଉଛି ଗ୍ଲୋବାଲ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ ଆଉ ଏନଜିଓ ର ଭୂମିକା ତାପରେ 5 ନମ୍ବର ହଉଛି ଡେଭଲପଡ ଭର୍ସେସ ଡେଭଲପିଂ କଣ୍ଟ୍ରିଜ
डेभलप्ड वर्सेस डेभलपिंग कंट्री। ଏଇଟା ମୁଁ କାଲି ବି କହୁଥିଲି ନର୍ଥ ଭର୍ସେସ୍ ସାଉଥ ଆଉ ଡେଭଲପ୍ଡ ଭର୍ସେସ୍ ଡେଭଲପିଂ ଆଉ ଫାଷ୍ଟ ୱାର୍ଲଡ ଭର୍ସେସ୍ ଥାର୍ଡ ୱାର୍ଲଡ। ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯୋଉଭଳି ଭାବେ ଆମର ଯୋଉ କଲୋନାଇଜେସନ ପରେ ବା ସେକେଣ୍ଡ ୱାର୍ଲଡ ୱାର ପରେ ଦେଖାଦେଲା ଯେ ଆମର ଗୋଟେ କନସେପ୍ଟ ଆସିଲା ଡେଭଲପ୍ଡ ଆଉ ଡେଭଲପିଂ। ତ ଯୋଉମାନେ ଡେଭଲପ ନେସନ ରେ ଗଣା ହେଇଗଲେ ନର୍ଥ ଆମେ ଯାକୁ କହୁଛୁ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶ ବି ଆଉ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଆମେ ଯାକୁ କହୁଛୁ। ଏମାନେ କଣ କଲେ ଧରାଯାଉ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଆମ ଠାରୁ ସେମାନେ ବହୁତ ବର୍ଷ ଆଗରେ ଅଛନ୍ତି। ଆମଠୁ ଆହୁରି ଅନେକ ଦେଶ ବି ତଳେ ଅଛନ୍ତି। ଧରା ଜିମ୍ବାୱେରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଦ୍ୟ ଅଭାବ ଏଇ ବର୍ଷେ 6 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଏତେ ଖାଦ୍ୟ ଅଭାବ ଦେଖାଦେଲା ସେମାନେ ମାନେ ଯୋଉ ଜନ୍ତୁକୁ ମାନେ କୁକୁର ଫୁକୁରକୁ ସେମାନେ ମାରି ଖାଇଗଲେ। ଏତେ ଖାଦ୍ୟ ଅଭାବ ତାଙ୍କର ଦେଖାଦେଲା କାରଣ ସେମାନେ ପୁରା ଏତେ ମାନେ ବୋବୋଟି ଇଏରେ ରହିଗଲେ ସେମାନେ ଆଉ ଖାଇବାକୁ ପାଇଲେନି ଅନାହାରରେ ରହିଛନ୍ତି। ତ ଆଫ୍ରିକାନ ଯୋଉ ନେସନ ଅଛନ୍ତି ଏମାନେ ବହୁତ ପୁଅର ଅଛନ୍ତି। ତ ଆମଠୁ ସେମାନେ ଏତେ ତଳେ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କଠୁ କେତେ ଆଗରେ ଅଛୁ। ଆମ ଠାରୁ ଆହୁରି ଆଗରେ ଅଛନ୍ତି ଏଠି ଅଣ୍ଡର ଡେଭଲପ କଥା କୁହାହେଇନି। ଏଇଠି ଡେଭଲପଡ ଭର୍ସେସ ଡେଭଲପିଂ କୁହାଯାଇଛି। ଡେଭଲପିଂ କହିଲେ ଥାର୍ଡ ୱାର୍ଲଡ ବା ଆମର ଇଣ୍ଡିଆ ଭିତରେ ଡେଭଲପିଂ ରେ ଯାଉଛି। ତ ଡେଭଲପଡ ଯୋଉମାନେ ରହିଲେ ଆମ ଠାରୁ ଆମେରିକା, ରଷିଆ, ଫ୍ରାନ୍ସ, ଚାଇନା ଏମାନେ ଡେଭଲପ ରହିଲେ। ଏମାନେ ବହୁତ ଡେଭଲପ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଅଧିକା। ଏମାନେ ହିଁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲାଇଜେସନ ବା ଯୋଉ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ରିଭଲ୍ୟୁସନ ହେଇଥିଲା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ରିଭଲ୍ୟୁସନ ସେତିକି ବେଳେ ହେଇଥିଲା ତାପରେ ଆସିଲା ଏ ଜିନିଷ। ତ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲାଇଜେସନ ପରେ ତ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲାଇଜେସନ ସେମାନେ କରୁଥିଲେ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ କଣ୍ଟ୍ରି ହେଇଥିଲା। ତ ଆମେ କଣ କରୁଛୁ ଡେଭଲପିଂ ବାଲା ତାଙ୍କୁ ଫଲୋ କଲେ। ପ୍ରକୃତରେ ଆମ ପାଖରେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବା ନଲେଜ ଇଏ ସବୁ ନଥିଲା। ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଶିଖିଲୁ ଆମେ କୁହାଯାଏ ଯଦି ବ୍ରିଟିଶର ମାନେ ଆସିକିରି କଣ କଲେ ନା ଆମର ଇଣ୍ଡିଆରେ ବହୁତ ଜିନିଷ ଡେଭଲପ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଧର ଆମର ଦେଖିବା ଟ୍ରେନ ଧରା ଯାଉ ଟ୍ରେନ ଟା ବ୍ରିଟିଶର ଆସିଛନ୍ତି ବୋଲି ଟ୍ରେନ ହେଇଛି କି ବହୁତ ଜିନିଷ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା କୁହା ହେଲା ୱେଷ୍ଟର୍ଣ ମଡେଲ ଅଫ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ। ଯୋଉଥିପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କଣ କରୁଛୁ ପସ୍ତଉଛୁ। ଆମକୁ ସିଏ କଣ କଲେ ରିଅଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କଥାକୁ ଶିଖେଇଲେନି ଆମକୁ ଯୋଉ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କଥା ଶିଖେଇଲେ ଯାହା ଦ୍ଵାରା ଆମେ କ୍ଷତିରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ ଯୋଉଟା ଆଖି ଆଗକୁ ଚମକ ଦେଖାଗଲା ସତ କିନ୍ତୁ ଭିତରକୁ ସେଟା ପ୍ରକୃତରେ ରହିଲାନି ଠିକ ଯେମିତି ଆମର ଏଜୁକେସନ ସିଷ୍ଟମ ମାକୁଲେ ଏମିତି ଏଜୁକେସନ ସିଷ୍ଟମ ପେନିଟ୍ରେଟ କରିଦେଲେ ଇଣ୍ଡିଆ ଭିତରେ ଯାହା ଦ୍ଵାରା ଇଣ୍ଡିଆ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ଆମେ ଏବେ ଇଣ୍ଡିଆନ ନଲେଜ ସିଷ୍ଟମ ବା ଆଇ କେ ଏସ୍ କଥା କହୁଛୁ ଭାରତୀୟ ଜ୍ଞାନ ପରମ୍ପରା ଇଏ ପରମ୍ପରା ସବୁଆଡେ ଚାଲିଛି ସାରା ବିଶ୍ଵରେ ସାରି ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଚାଲିଛି। କିନ୍ତୁ ମାକୁଲେ ଯେତେବେଳେ କଲେ ତାକୁ ସେଇ ସମୟରେ ରିଜେକ୍ଟ କରିବାର ଥିଲା। ଯେ ଆମର ଯୋଉ ଇଂଲିଶ ସ୍କୁଲ ଅଫ ଏଜୁକେସନ ଆମେ ଆକୁ ରିଜେକ୍ଟ କରିବା କଥା। ଆମର ଗୁରୁକୁଳ ପରମ୍ପରା ଅଛି ଆମର ଏଇଠି ନାଳନ୍ଦା ୟୁନିଭରସିଟି ଥିଲା ଯୋଉଠ କିି ବିଶ୍ୱରୁ ଅନ୍ୟ ମାନେ ହୁଏନ ଆସୁଥିଲେ ଏଇଠିକି ଆମର ଗୁରୁ ପରମ୍ପରାରେ ଅନେକ କିଛି ହେଇଛି। ତ ତାଙ୍କ ଠାରୁ କଣ ଇଏ ସିଷ୍ଟମ ଭଲ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ତତ୍କାଳୀନ ଯାହା ହେଇଛି ତାକୁ ଫଲୋ କଲେ ମାକୁଲେ ଯୋଉ କାମଟା କଲେ ଯାହା ଦ୍ଵାରା ଡିଭାଇଡ ଚାଲା ଡିଭାଇଡ ଆଣ୍ଡ ରୁଲ ପଲିସି ଏବେ ମଧ୍ୟ ଆମ ଭିତରେ ଇଂଲିଶ ମାଇଣ୍ଡ ତାକୁ କୁହାଯାଉଛି। ଇଂଲିଶ ମାଇଣ୍ଡ ଆମ ଭିତରେ ଅଛି ଆମେ ଏବେ ଏନଡିଏ ଗଭର୍ଣମେଣ୍ଟ ଆସିଲା ପରେ ଇଣ୍ଡିଆନ ନଲେଜ ସିଷ୍ଟମ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆହଉଛି ଯୋଗକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆହଉଛି। ବେଦ ବା ଉପନିଷଦ ଆମେ ଏବେ ପଢୁଛୁ କଣ ଏଇ ଯୋଉ ସମିଟ ଫମିଟ ରିଓ ସମିଟ ହେଲା କ୍ଲାଇମେଟ ଇଏ ହେଲା ପ୍ୟାରିସ କନଫରେନ୍ସ ହେଲା ଆମେ ଯଦି ବେଦକୁ ଯିବା ଦୟାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ ଅନେକ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ସେ ମୋତେ କହିଥିଲେ ଗୋ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ବେଦସ। ବେଦକୁ ପ୍ରକୃତରେ କୌଣସି ଲୋକ ପଢୁନାହାନ୍ତି। ଆମର ଯୋଉ ବେଦ ଆଉ ବେଦାନ୍ତ ଅଛି ତାକୁ କେହି ପଢୁନାହାନ୍ତି। ତା ଦେହରେ ଏନଭାରମେଣ୍ଟ ଉପରେ ବହୁତ କଥା ଅଛି। ତାପରେ ଯଦି ଜଣେ ପଢିବ ଏଇ ଯୋଉ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ କଥା ତାକୁ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିବନି। ଆମେ ଏବେ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଆଡକୁ ଗତି କରିଛୁ। କିନ୍ତୁ
ଆମର ଯୋଉ ଏବେ ଯୋଉ ଆମର ଅନେକ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଆମ ଭାରତୀୟ ଜ୍ଞାନ ପରମ୍ପରା ହଉ ବେଦ ବେଦାନ୍ତ ଉପନିଷଦ ଆଦିରେ ସବୁ ଏନଭାରମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଉପରେ ବହୁତ ଜିନିଷ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାକୁ କେବେ ବି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇନୁ ଆଢୁଆଳରେ ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କ ଇଏରେ ପଡି ଆମେ କଣ କରୁଛୁ ୱେଷ୍ଟର୍ଣାଇଜେସନ ବା ୱେଷ୍ଟର୍ଣ ମଡେଲ ଅଫ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପଛରେ ଧାଇଁଲୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖଉଛୁ ଯେ ଆମ ରିଚ୍ ପରମ୍ପରା ଆମର ରିଚ୍ ହେରିଟେଜ ଅଛି। ଆମର ରିଚ୍ କଲଚର ଆମର ଏଠି ଗଛକୁ ପୂଜା କରାଯାଏ। ଆମର ଏଠି ବେଦ ଏତେ କଥା ଲେଖା ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ କେବେ ବି ଏନଭାରମେଣ୍ଟ ଏବେ ଆମେ ଏନଭାରମେଣ୍ଟ ଚାରିଆଡେ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ ବାଲା କହିବାରୁ ଆମେ ଏବେ ଇଏ କରୁଛୁ। ଆମର ତ ଏଠି ମୁନି ଋଷି ମାନେ ବହୁତ ଆଗରୁ ଇଏ କରିଛନ୍ତି ଗଛକୁ କେମିତି ଗଛ ଯୋଉ ବ୍ୟାସଦେବ କଥା ଆମେ ଜାଣିଛୁ। ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କର ଯୋଉ ଗୁରୁ ସିଷ୍ଟମ ରେ ସେ ଖଜୁରୀ ଗଛକୁ କଣ ଗୁଡା ଗୁରୁ କରୁଥିଲେ ଖଜୁରୀ ଗଛକୁ କଣ ନଈଁଗଲା ଏମିତି ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରି ମୁଁ ବି ଭଲସେ ଜାଣିନି। ହଁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରି ଅଛି ଯଦି ଫୁଲ ଗଛରୁ ଫୁଲ ଛିଣ୍ଡେଇବ ଗଛକୁ ଆମେ ପରମିସନ ମାଗୁଛୁ। ହନୁମାନ ଯେତେବେଳେ ଯାଇଥିଲେ କଣ ଆଣିବା ପାଇଁ ଗନ୍ଧମାର୍ଦନ ଯୋଉ ପାହାଡକୁ ସେ ଅନୁମତି ନେଇଥିଲେ ବିଶଲ୍ୟକରଣୀ ଆଣିବା ପାଇଁ। ଅନୁମତି ମିଳିଲା ପରେ ସେ ଆଣିଲେ। ନା ଆମେ ତ ଫୁଲ ଛିଣ୍ଡେଇ ଦଉଛୁ ଗଛ ହାଣି ଦଉଛୁ ତାର ତ କୌଣସି ନ ଇଏ ତ ବହୁତ କଥା ରିଚ୍ ହେରିଟେଜ ଥିଲା ଆମେ ଯୋଉଟାକୁ ନଷ୍ଟ କରୁଛୁ। ଆମ ଦେଶରେ ଡେଭଲପିଂ କଣ୍ଟ୍ରି ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ଇଣ୍ଡିଆରେ ଗଛ ଆଉ ଏନଭାରମେଣ୍ଟ ଉପରେ ବହୁତ କଥା ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇନୁ। ତ ଡେଭଲପ ନେସନ କଣ କଲେ ସେମାନେ କଣ କଲେ ସେଠି ଯଦି ଲେଖିବା କଥା ଲେଖ ଡେଭଲପଡ କଣ୍ଟ୍ରିଙ୍କର କଣ ମୂଳ ଇଏ ରହିଲା ସେମାନେ ଆଡଭୋକେଟ କଣ କଲେ ନା ଡେଭଲପଡ କଣ୍ଟ୍ରିଜ ଆଡଭୋକେଟ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଏନଭାଇରମେଣ୍ଟାଲ ରୁଲସ। ସିଏ କଣ କଲେ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ କାହିଁକି କଲେ ନା ସିଏ ଅଲରେଡି ଡେଭଲପ ହେଇଗଲେଣି ନା। ତାପରେ ତାଙ୍କର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କଣ କମିଯିବ। ତ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ରୁଲ ସେମାନେ ଏନଭାରମେଣ୍ଟ ଉପରେ କଲେ। କିନ୍ତୁ କଲେ ସିନା କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଗ୍ଲୋବାଲ ଯୋଉ ସାଉଥ ରହିଲେ ବା ଯୋଉମାନେ ଡେଭଲପିଂ ରହିଲେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଏଇଟା ବେଶୀ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପଇଲା ସେମାନେ କହିଲେ ତମେ ତ ଅଲରେଡି ଡେଭଲପ କରିଗଲଣି ତମେ ଏବେ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ରୁଲ କରିଦଉଛ ଯେମିତି ଆମର ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର କୁ ଆଉ ଆଣବିକ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ହବ ନାହିଁ ବନା ହବନି। ଆମର ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଆମର ଯୋଉ ପୋଖରଣରେ କେତେ କଷ୍ଟରେ ଆମର ତିଆରି ହେଇଛି ପରମାଣୁ। ଯଦି ସେଟା ନ ହେଇଥାନ୍ତା କେତେ ବଡ ଅସୁବିଧା ହେଇଥାନ୍ତା। ତ ବ୍ୟାନ୍ କରିଦିଆଗଲା ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଆଟମିକ୍ ଏନର୍ଜି ଭାରତକୁ ବ୍ୟାନ କରିଛି ଆମେରିକା ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାନ କରିଦେଲା। ନା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ଆଲାଉ କଲେ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସାଡେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଭିତରିଆ ଦେଇଦେଲେ ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଡେଭଲପ କଣ୍ଟ୍ରିର ଗୋଟେ ଟାକ୍ଟିକ୍ସ କଣ ସେମାନେ ଡେଭଲପିଂ କଣ୍ଟ୍ରିକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ଯେ ଡେଭଲପ ହବା ପାଇଁ ତ ସିଏ କହିଲେ ଆମେ ତମେ ପୁରା ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ରୁଲ କରିଦିଅ ଏମାନେ ଆଉ ଆଗକୁ ଯାଇବେ ଆଙ୍କର ତ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଆଉ ହବନି ବଢିବନି ଏମାନେ ଆମ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ ହେବେ। ଏମାନେ ନିଜେ ଆଉ ବନେଇବେନି ଆମେ ଅଲରେଡି ବନେଇ ଦେଇଛୁ ଇଏ ଆମ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ ହେବେ ବାଧ୍ୟତା ଆମ ପାଖରୁ ସବୁ ଜିନିଷ ନେବେ ନା। ଯୋଉଟା କି ଡେଭଲପିଂ ନେସନ ରିଜେକ୍ଟ କଲେ କହିଲେ ଆମେ ନିଜେ କରିବୁ। ଆମେ ନିଜେ କରିବୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ତା ଦେହରେ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ ବାହାରୁ ଯାହା କଳକାରଖାନା ଆମେ କଣ କରିବୁ ତ ଆଙ୍କ ବି ଗୋଟେ କମ୍ପିଟିସନ ହେଲା। ଏବେ ବି ମଧ୍ୟ କମ୍ପିଟିସନ ହଉଛି ଯାହା ଦ୍ଵାରା କଣ ହଉଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ନର୍ଥ ବାଲା କମେଇବା କଥା କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ ର ତାର ଏମିସନ ବା ୱାର୍ମିଂ ଗ୍ଲୋବାଲ ୱାର୍ମିଂ ଏମାନେ ସବୁ ତାଙ୍କର ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି କରିବା କଥା ସିଏ କିନ୍ତୁ କରୁନାହାନ୍ତି। ତ ସିଏ ଡେଭଲପିଂ ବାଲା କଲେ ଯଦି ସେମାନେ କରୁନାହାନ୍ତି ଡେଭଲପଡ ହେଇକିରି ଆମେ ତ ଡେଭଲପିଙ୍ଗ ରେ ଅଛୁ ଆମେ କାହିଁ କରିବୁ। ତ ଆଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଗ୍ୟାପ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ସେଇ ଗ୍ୟାପ ଟା ଚାଲିଲା। ତାପରେ ଡେଭଲପିଂ କଣ୍ଟ୍ରି କଣ କଲେ ଏମ୍ଫାସାଇଜ କଲେ କଣ ନା କମନ ବଟ ଡିଫରେଣ୍ଟେଡ ରେସପନସିବିଲିଟି। ଆର୍ଗ୍ୟୁ ଫର୍ ଇକ୍ଇଟି ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍। ଡେଭଲପିଂ କଣ୍ଟ୍ରି କହିଲେ ଆମେ ତମ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ ହେଇଯିବୁ ଯଦି ଆମେ ଯଦି ନିଜେ ଡେଭଲପ ନହେଲୁ ଆମେ ତ ସବୁ ଆମେ ଆଉ କମ୍ପାନୀ ବା ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲାଇଜେସନ କରିବୁନୁ। ତମେ ଅଲରେଡି କରିଦେଇଛ ତ ଆମେ ତମ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରିବୁ। ତ ତମେ ଆମକୁ ବି କିଛି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଟ୍ରାନ୍ସଫର କର। ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ ବାହାର କରିଛ ଆମକୁ ଦିଅ ଆମେ କିଛି ଡେଭଲପ କରିବୁ। ତାପରେ ଆମର ଗୋଟେ କଣ ଯୋଉ ଗ୍ୟାପ ଦୂରତା କମିଯିବ। ରିଚ୍ ଆଉ ପୁଅର ଭିତରେ ଯୋଉ ଗ୍ୟାପ ଥିଲା ସେମିତି ଗ୍ୟାପ ଟା କମିଗଲା। କମିଗଲା ପରେ ଆମେ କମେଇବୁ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଟ୍ରାନ୍ସଫର ଟା ଏମାନେ ମାଗିଲେ। ଯେ ଆମର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ନାହିଁ ଆମକୁ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଦିଅ। ଆମେ ଗୋଟେ ଗ୍ୟାପ୍ ଅଛି ସେ ଗ୍ୟାପଟା ଆମେ କମେଇବୁ ତାପରେ ଦେଖିବା କମା ହବ ଯୋଉଟା କି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇପାରୁନାହିଁ।
तापर इमर्जिंग इकोनोमीज इमर्जिंग इकोनोमी किए ना हमरो जापान इंडिया ब्राजिल एमाने कौन गले ये कहले जे ई जो अमेरिका रशिया इंग्लैंड फिंगलैंड बा चाइना भी इमर्जिंग रे जाଉଛି एमाने सब एते आगु पळेइଛନ୍ତି आमे तांको सहित कंपटीशन केमिति करिवु तो सी यदि हमर कार्बन डाइऑक्साइड कमेयବାକୁ चाहिले एमिशन कमेयବାକୁ चाहिले तो आमे आ फैक्ट्री भी ये करि परिबुन तो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट एते स्ट्रिक्ट कर देले तो आमे जो इमर्जिंग इकोनोमी जो होउछ बा आगु को आमे जाउछ विकासशील होउछु आमे आ हेइ परिबुन तो बेसी इंपैक्ट पइला का पर ना इंडिया ब्राजिल आंक पर से बेसी इंपैक्ट पइला एमाने कहले जो माने छोट छोट देश तांकर बेसी इंपैक्ट नै से तो एते डेवलप कर नै आमे ऑलरेडी डेवलप पाखा पाखी हेइ गेलणु तो आमକୁ ଯଦି ଏମିତି ବ୍ୟାରିୟର ସୃଷ୍ଟି କରାହବ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ରୁल କରାଯିବ ଆମକୁ ଦିଆହବନି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଦିଆହବନି ତ ଆମେ କଣ କରିବୁ ତ ସିଏ କଣ କଲେ ସେଠି କହିଲେ ନା ନା ଆମେ ଏ ରୁଲ କୁ ମାନିବୁନୁ ତ ଡେଭଲପଡ ଆଉ ଡେଭଲପିଂ ଆଉ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ଇମର୍ଜିଂ ଇକୋନୋଲୋଜି ଭିତରେ ଗୋଟେ ବିଗ ଗ୍ୟାପ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଯୋଉ ଗ୍ୟାପ ଟା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇ ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଣ୍ଡିଆ ତାର ବାହାର କଲା ମୋଦି ଆମେ ଆସିଲା ପରେ ବିକଶିତ ଭାରତ ଆସିଲା ବିକଶିତ ଭାରତରେ ସବୁ ଜିନିଷ ରହିଛି ଖାଲି ବିକଶିତ ଭାରତ ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଆଙ୍ଗଲ ରେ ସେ କହିନାହାନ୍ତି ବିକଶିତ ଭାରତ ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ କନସେପ୍ଟ ଭାରତ ପୁରା 2040 ଯୋଉ 47 ସୁଦ୍ଧା ବିକଶିତ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ପରିଣତ ହବ ତ ତା ପାଇଁ ସବୁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ସେମିତି ହବା ଦରକାର ତ ହେଲେ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ କଣ୍ଟ୍ରି ତାକୁ କଣ କ୍ରିଟିସାଇଜ କଲେ ନା ଯଦି ଭାରତ 2047 ବହୁତ କମ ଗ୍ୟାପ ରହୁଛି ଏତେ କମ ବର୍ଷ ଭିତରେ ଭାରତ ଏତେ ସ୍ପିଡି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ତାମାନେ ସେ ବହୁତ କିଛି କଣ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲାଇଜେସନ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଫେକ୍ନୋଲୋଜି ଉପରେ ରାଡିଏସନ ବଢିବ ଇଏ କରିବ ପଲ୍ୟୁସନ ହବ ଇଏ କରିବ ଆ ଉପରେ ବେଶୀ ସେମାନେ କ୍ରିଟିସାଇଜ କଲେ ଯେ ଭାରତ ଧୀରେ ଧୀରେ କରୁ ସେମାନେ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ଯେ ଭାରତ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରୁ ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଗ୍ୟାପ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେରିକା ଚାହୁଁଛି ଇଣ୍ଡିଆର ଇକୋନୋମି ଡାଉନ ହେଇଯାଉ ଚାଇନା ତ ଆଗରୁ ଚାହୁଁଥିଲା ସେଥିରେ କିଛି ଯାଇଏ ନାହିଁ ଟ୍ୟାରିଫ ବର୍ତ୍ତମାନ ୱାର ଚାଲିଛି ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଶ୍ଵ ଅସ୍ଥିରରେ ଚାଲିଛି କିଏ କଣ କରୁଛି କେତେବେଳେ ତାର ଜଣା ପଡୁନି ତ ଇଣ୍ଡିଆ ସବୁବେଳେ କଣ କରୁଛି ଗୋଟେ ବାଲାନ୍ସିଂ ରୋଲରେ ଅଛି କାହିଁକିନା ଇଣ୍ଡିଆ ଚାହୁଁଛି ବିକଶିତ ତ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ବିକଶିତ ଭାରତ ହବ ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ଡ୍ରିମ୍ ଅଛି ତ ତାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିକି ଆମକୁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡିବ ତ ଇଣ୍ଡିଆ ସହିତ ଆଉ କିଏ ରହିଲେ ନା ଆମର ଛୋଟ ଛୋଟ ଦେଶ ଯୋଉ ରହିଲେ ସାଉଥ ଏସିଆର ଛୋଟ ଛୋଟ ଦେଶ ଅଛନ୍ତି ଆହୁରି ଯୋଉ ଗ୍ଲୋବାଲ ସାଉଥର ଯୋଉ ଦେଶ ରହିଗଲେ ଥାର୍ଡ ୱାର୍ଲଡର ଯୋଉ କଣ୍ଟ୍ରିଲେ ସେମାନେ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ସମର୍ଥନ ଦେଲେ ଇଣ୍ଡିଆ ତାଙ୍କର ବି ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ ଇଣ୍ଡିଆ କଣ କହୁଛି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ତାଙ୍କୁ ବି ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରୁଛି ଆମର ୟୁପିଆଇ ଅଛି ଆମ ୟୁପିଆଇ ଯୋଉ ମେଥଡ ଟା ଇଣ୍ଡିଆ କାହାକୁ ଦେଇନାହାନ୍ତା ୟୁପିଆଇ ମେଥଡ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ଇଣ୍ଡିଆ ଦେଲା ନେପାଳକୁ ଇଣ୍ଡିଆ ଦେଇଛି ମରିସସକୁ ଇଣ୍ଡିଆ ଦେଇଛି ଭୁଟାନକୁ ଇଣ୍ଡିଆ ଦେଇଛି ବହୁତ କଣ୍ଟ୍ରି କୁ ଇଣ୍ଡିଆ ତାର ୟୁପିଆଇ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଟ୍ରାନ୍ସଫର କଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଲା ତ ଅନେକ ଜିନିଷ ଇଣ୍ଡିଆ କଣ କରୁଛି ନା ଇଣ୍ଡିଆ ନିଜେ ହିଁ ଆମେରିକା ସହିତ କମ୍ପିଟିସନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯୋଉଟା କି ସେମାନେ କରେଇ ଦଉନାହାନ୍ତି ଏତିକି ହେଲା ଇନିସିଏଟିଭ କଣ କଣ ଇନିସିଏଟିଭ କୋ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ଫେଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ହେଇଛି ଡେଭଲପ ଦେଶ କଣ କଲେ ଡେଭଲପିଂ ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ ଇନ୍ ଗ୍ଲୋବାଲ ରେସପନ୍ସ ଏ ବ୍ଲକ ର ନାଁ ହଉଛି ଗ୍ଲୋବାଲ ରେସପନ୍ସ ଯୋଉ ବ୍ଲକ ଟୁ ୟାକୁ କୁହାହଉଛି ମୁଁ କେତେଟା ୟୁନିଟ୍ ମିଶେଇ କରିଛି ଯେ ଗ୍ଲୋବାଲ ରେସପନ୍ସ କଣ ଅଛି ଆଉ ଆ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କଣ ଆଇଲା ପ୍ରଥମ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଯୋଉଟା ଏବେ କହିଲି ଅନ୍ ଇକ୍ୱାଲ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟିଜ ଅନ୍ ଇକ୍ୱାଲ responsibilities between north and south
unequal responsibilities between north and south. जोटा एबे कहली नॉर्थ जोटा कि ऑलरेडी डेवलप्ड, साउथ जो माने रहिले डेवलपिंग, आंक भितर जो अनइक्वाल हो जाए माने गोटे विराट गैप सृष्टि ये आउ रेस्पॉन्सिबिलिटी ठीक ठाक नौ साउथ वाला कहते जो मैंने अंडर डेभलप आ डेभलपिंग से कहते नॉर्थ वाला टिके अधिक कार्बन डाइऑक्साइड कमातु इंडस्ट्रियलाइजेशन टे कमातु। एमाने कहते ना ना आमे तो ऑलरेडी डेभलप्ड हो जाइछु आमे आ कमेबु कोन, एमान तो करना एते डेभलप करना एमाने कमातु। तो आंक भीतर गोटे इक्वालिटी रहउनी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी जो फिक्स हैला ताकू एमाने मानुना कि सेमाने मानुना। तो उभयଙ୍କ भीतर गोटे कंट्रोवर्शियल जिनिस अछि जोटा कि गोटे गैप सृष्टि कर दै जो आमर मैक्सिमम ट्रिटी फेल हो गला बा आमर जो ग्लोबल रेस्पॉन्स यूएन को मध्य मानुना। यूएन को जदि मानु थांते बर्तमान युद्ध होई न थांता एते विश्व रे विशृंखला बर्तमान चाली रही ताकू मध्य सहजरे समाधान हो पारता जदि यूएन को मानि थांते यूएन जदि स्ट्रांग होता तो केही मानुना। तापर द्वितीय कौन चैलेंजेस आइसला ना लैक ऑफ एनफोर्समेंट इन ट्रिटीज। लैक ऑफ एनफोर्समेंट इन ट्रिटीज जो ट्रिटी सब हैला हमर क्यूटो प्रोटोकॉल हो पेरिस एग्रीमेंट हो एगुड़ा को कई मानिलेनी। जो एनफोर्समेंट टा ठीक भाव है आमर पेरिस एग्रीमेंट टा कौन है ना ताको वॉल्यूमटारी कर दिया गला। जे वॉल्यूमटारी कौन ना अमेरिका कहला अमेरिका को कहला 80% कमाओ एटा तमरो माने कंपलसरी करागलानी। जेहेतु कंपलसरी न करागला से माने मानलेनी आ कोन वॉल्यूमटारी जोडी जणु कहआ जो नाही तमे तम इंडस्ट्री कमे दियो से माने केबे भी कमेबेनी। तो सिटी कौन कराला तांको कहला जे तमे सबु देश निजे निजे जानतु जे एनवायरमेंटल प्रोब्लेम जेहेतु होउची तो समस्त आमे कॉन्शियस हेकरी किछि किछि हमरो पावर प्लांट हो बा हमरो इंडस्ट्रियलाइजेशन टी कमेबा जोटा कि एनवायरमेंट ऊपर प्रभाव टी कमेइबो। जोटा ताको कंपलसरी जेहेतु से माने कलेनी पेरिस एग्रीमेंट रे तो वॉलंटरी कर दिया कौन सी देश ताको मानलेनी। तो इटा हला सेकंड कॉज जे एटा चैलेंज हला जे केही आकु मानु ना। तापर थर्ड रे कौन ना कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन ट्रेड लिबरलाइजेशन एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। गोटे कॉन्फ्लिक्ट सृष्टि हला आमर ट्रेड बर्तमान ट्रेड लिबरलाइजेशन उपर गुरुत्व दिया जेमति आमर ट्रेड आउ टैरिफ उपर विश्व बर्तमान पूरा रही है। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन उपर कई गुरुत्व दौना सब द्वंद्व देखा दउची। टैरिफ जदि कमे दउची ताड़े कि टैरिफ बढ़े दउची तापर विश्व कारण समस्त मार्केट उपर मार्केट इकोनॉमी उपर गुरुत्व दउचन कि एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन उपर गुरुत्व देलेनी। तो जदि कि आम एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन उपर गुरुत्व दवा एनवायरमेंट केमति प्रोटेक्शन हम तापई कौन करा जिवो अमेरिका केवल अमेरिका हूँ बिजनेस उपर गुरुत्व दउची ट्रेड उपर गुरुत्व दउची इकोनॉमी उपर गुरुत्व दउची किंतु एनवायरमेंट उपर गुरुत्व दउ नाही। क्लीन एनर्जी केमति हबो बायोडिग्रेडेबल केमति अधिक तार प्रसार ये घटिबो आ उपर गुरुत्व दिया होनी। कोरोना हैला परे ताकू हूँ केमिकल बा बायोलॉजिकल वेपन्स गोटे जेतु वुहान रे हैला सेठू लैब रु बाहरला सारा विश्व तादरे प्रभावित हैला। तो अमेरिका दोष देला चाइना को एमती नहीं तार सठिक प्रकृति रे ता पई किए दायी कोरोना भाइरस कोठू सृष्टि हैला कौन हैला इटा गोटे मिथ रे रहीगला। आकु ना इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस रे कथा पड़िला
ନା ଆର ଗୋଟେ ତଦନ୍ତ ଠିକ ହେଲା ଯେ ପ୍ରକୃତରେ କୋଉ ଦେଶ ଏଡେ ବଡ ଘଟଣା ଘଟେଇଲା, ବିଶ୍ୱରେ ଏତେ ଅର୍ଥନୀତି କ୍ଷତି ହେଲା, ମାନବ ସମ୍ବଳ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ନଷ୍ଟ ହେଇଛି। ଆ ପାଇଁ ଦାୟୀ ପ୍ରକୃତରେ କିଏ? କୌଣସି ଲୋକ ଆକୁ ବା କୌଣସି ଦେଶ ଆକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଲେନି କି ୟୁଏନ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଲାନି। ତ ଯୋଉଟା ଗୋଟେ ମିଥ୍ ହେଇକି କିଏ କହୁଛି ଯେ ଉହାନରେ ହେଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ଚାଇନା ତାକୁ ମାନିଲାନି। ଚାଇନା କହିଲା ନା ନା ହେଇନି। ତ ଇଏ ଗୋଟେ ବିରାଟ କଥା। ଇଏ ଯୋଉ ଜିନିଷ ହେଲା ଆକୁ କେହି ଯେହେତୁ ମାନୁନାହାନ୍ତି। ଇଏ କହୁଛି ଉହାନ ରେ ହେଇଛି, ସିଏ କହୁଛି ସେଠି ହେଇଛି। ତ ଏମିତି ହେଇ ରହିଗଲା। ତ ଟ୍ରେଡ ଲିବରାଲାଇଜେସନ ଉପରେ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆମେ ଦଉଛୁ। କିନ୍ତୁ ଏନଭାରମେଣ୍ଟ ଉପରେ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦଉନାହୁଁ। ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଇକୋନୋମିକ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ମାର୍କେଟ କୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଲୁଣୁ। କିନ୍ତୁ ଏନଭାରମେଣ୍ଟ କେମିତି ପ୍ରୋଟେକସନ ହେଇପାରିବ, ଏନଭାରମେଣ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ଆମେ ଖାଲି ଲେଖି ଦଉଛୁ ଇକୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି, ଏନଭାରମେଣ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି କେହି ମାନୁନାହାନ୍ତି। ପେପ୍ସି କମ୍ପାନୀକୁ ମଝିରେ ଇଣ୍ଡିଆ ଗଭର୍ଣମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଦେଇଥିଲା ଏଇ ଟାଡା ଯୋଉ ଟାରାପି ପୂର୍ବରୁ ବର୍ଷେ ଦି ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଯେ ପେପ୍ସି ଯୋଉ ବୋଟେଲ ରେ ଆସୁଛି ଟିନ୍ ବୋଟଲ ବା ଆମର ଯୋଉ ଇଏରେ ଆସୁଛି କାଚ ବା ଯୋଉ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଏଇଟାକ ଠିକ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ନୁହଁ। କିନ୍ତୁ ତାକୁ ତାର ଗୋଟେ ଅଲଟରନେଟିଭ ୱେ ବାହାର କରିବାକୁ କୁହାଗଲା। ଏମିତି ଜିନିଷରେ ବାହାର କର ଯୋଉଟା କି ଏନଭାରମେଣ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ହେଇଥିବ। ପେପ୍ସି ତାକୁ ମାନିଲାନି। ଅନେକ ନେସ୍ଲେ ବି ନେସ୍ଲେ ଗୋଟେ ବଡ ଆମେରିକାନ କମ୍ପାନୀ, ପଲିଥିନରେ ସିଏ ସବୁ ୟୁଜ କରୁଛି ଯୋଉ ପଲିଥିନ ଟା ଅନୁପଯୋଗୀ ଏନଭାରମେଣ୍ଟାଲ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ନୁହଁ। ତାକୁ ମଧ୍ୟ ନୋଟିସ କରାହେଲା, ନେସ୍ଲେ ବି ମାନିଲାନି। ତ ଅନେକ ବଡ ବଡ କମ୍ପାନୀ ଯୋଉଟା ଆମେରିକାନ କମ୍ପାନୀ ବା ୟୁରୋପିଆନ କମ୍ପାନୀ ସେମାନେ ମାନୁନାହାନ୍ତି। ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପ୍ରଫିଟ ଦରକାର। ତ ଯୋଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ରହିଲା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତ ବ୍ୟାକିଂ ବାଇ ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟି। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ସେଇଟା ଗୋଟେ ନିରପେକ୍ଷ ନୁହେଁ। ଯୋଉଟା କି ଆଜିର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉଛି ମୁଖ୍ୟ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯଦି ନିରପେକ୍ଷ ରୁହନ୍ତା ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟି ବାୟସ ବାକିଂ ନ ରୁହନ୍ତା ତାହେଲେ ଗୋଟେ କଣ ଡିସିସନ ନେଇପାରନ୍ତା। ଯେହେତୁ ସେମାନେ ପଲିଟିକାଲ ବାକିଂ ରହିଲେ ପ୍ରଫିଟ ଦେଖିବେ ଯଦି ଗୋଟେ ନେସଲେ କି ବଡ ବଡ କମ୍ପାନୀ ଅଛନ୍ତି ଟଙ୍କା ଦେଇଦେଲେ ସେଇଠି ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ଗ୍ରୀନ ଟ୍ରିବୁନାଲ ରେ ପାସ୍ ହଉନାହିଁ। ବଡ ବଡ କମ୍ପାନୀ ପାସ୍ ମାନେ କରିବା ପାଇଁ କଣ କେମିତି କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଗ୍ରୀନ ଟ୍ରିବୁନାଲ କେମିତି ପାସ୍ କରୁଛି, ଏନଭାରମେଣ୍ଟାଲ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କଣ କରୁଛି ସମସ୍ତେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ। ତା ପାଇଁ ପ୍ରକୃତରେ ସେମିତି କିଛି ଗୋଟେ ହାର୍ଡ ଆଣ୍ଡ ଫାଷ୍ଟ ରୁଲ କରାହେଇନି। ରୁଲ ଅଛି ତା କେହି ମାନୁନାହାନ୍ତି। କାରଣ ସମସ୍ତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦଉଛନ୍ତି ଟ୍ରେଡ କୁ ଏନଭାରମେଣ୍ଟକୁ ଦେଲେନି। ତାପରେ ଲାଷ୍ଟ ହଉଛି ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକାଲ ଗ୍ୟାପ୍ସ ଇନ୍ ଡେଭଲପିଂ ନେସନସ। ଯୋଉ ଡେଭଲପିଂ ନେସନସ ରହିଗଲେ ଆଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ବିରାଟ ଗ୍ୟାପ ରହିଗଲା। ଯୋଉଟା କି ଡେଭଲପ ମାଲା ଆମ ଠାରୁ ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଆମେ ଭାରତ ଆମର କେତେ ପଛରେ ଅଛି। ୱିଦାଉଟ୍ ଡ୍ରାଇଭର କାର୍ ଆମେରିକାରେ କେବେଠୁ ଚାଲିଲାଣି। ଚାଇନାରେ ବହୁତ ଆଗରୁ ଚାଲିଲାଣି କିନ୍ତୁ ଆମେ ଚଲେଇ ପାରୁନାହୁଁ। ସେନ୍ସର ଥିବା କାର୍ ତାର ଡ୍ରାଇଭର ଦରକାର ହବନି। ସେ ଅଟୋମେଟିକ ସେନ୍ସରରେ ଚାଲିବ। ଆମେରିକାରେ ଅନେକ ବର୍ଷରୁ ଚାଲିଲାଣି ଚାଇନାରେ ଚାଲିଛି। ଭାରତରେ ଚାଲି ପାରୁନାହିଁ ତାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହଉଛି ରୋଡ। ଆମ ରୋଡ ଟା ତାଙ୍କ ରୋଡ ଭଳିଆ ନୁହେଁ। ଆମର ଖାଲି ଟର୍ଣିଂ କୋଉଠି ଏମିତି କୋଉଠି ଇଏ ଗାଁ ରୋଡ ଇଏ ରୋଡ ତ ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମେଟିକ ଆମର ଅଛି। ତ ହେଇପାରୁନି ତ ଆମେ କେତେ ପଛରେ ଅଛୁ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିରେ। ତ ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ବିରାଟ ଗ୍ୟାପ୍ ଅଛି। ଆମେ ଏବେ ଯୋଉ ଭାବୁଛୁ ଏତେ ଉନ୍ନତି କରିଛୁ ଆମଠୁ ସେମାନେ ଆହୁରି କେତେ ଆଗକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଏବେ ଏବେ ଏଇ 10 ବର୍ଷ 20 ବର୍ଷ ହବ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ମୋବାଇଲ ଏ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ବିଶେଷ କାରଣ ଆପଲ ଟା ଆମେରିକାର ଆଇଫୋନ ର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆମେରିକା କରିଛି ଆମେ କରିନାହୁଁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ବହୁଳ ମାତ୍ରା ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ। ଏଆଇ ର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆମେ କରିନୁ ଚାଟ ଜିପିଟି ଆମେ କରିନୁ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଆମଠୁ କେତେ ଆଗରେ ଅଛନ୍ତି ଆମେ କିନ୍ତୁ ତାକୁ ୟୁଜ କରୁଛୁ ଏଇଟା ସତ୍ୟ। ଆମେ ସେ ଫାସିଲିଟି ଟା ସେମାନେ ଆମକୁ ଧାର ଦେଲା ଭଳିଆ ଆମକୁ ଦଉଛନ୍ତି ଆମେ ୟୁଜ କରିଦଉଛୁ କିନ୍ତୁ ଆମର ଏଇ ଆଇଡିଆ ନୁହେଁ ଯଦି ଯ ଚାଟ ଜିପିଟି ବାହାର କରିପାରୁଛି ଯେ ସେନ୍ସର ଥିବା ଗାଡି ବାହାର କରୁଛି ସେ କେତେ ଆହୁରି କଣ କେତେ ନଥିବ
ଆମ इंडिया गवर्नमेंट अफोर्ड से करि परिबनी आ एगुडा विदाउट टैक्स रे एमान दउछन कि माने कोन बिना प्रॉफिट रे इंडिया को दे देले इंडिया ठार भी सेमति अनेक जिनिस नउथिबे हमକୁ टेक्नोलॉजी को जेमति इंग्रेज माने हमକୁ देखै कि अनेक जिनिस नै जाइछन सेमति ସେମାନେ बहुत टेक्नोलॉजिकल एडवांस अछन तो हमକୁ सेही भली बर्तमान एआई और रोबोटिक साइंस इते डेवलप कलानी आमे भाबिले एबे भी बेले बेले विश्वास होनी जे आमे इते पछर रहियरु किंतु आमे सो कॉल्ड ना आमे सब जानिजु आमे टेक्नोलॉजिकल एडवांस आमे कहूजु किंतु प्रकृत रे सेमान हम ठारू बहुत आगे अछन तो हमକୁ तांको सहित ଯିବାକୁ ପଡିବ ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଡିଜିଟାଲ ଇଣ୍ଡିଆ ବିକଶିତ ଭାରତ ଏଇ ସବୁ କନସେପ୍ଟ ସବୁ ଆସିଲା କାହିଁକିନା ସେମାନେ ରିସର୍ଚ୍ଚର ଯୋଉମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆଗରେ ଅଛନ୍ତି ତ ଆମେ ତାଙ୍କୁ କମ୍ପିଟ୍ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମର ଯୁବକ ଯୁବତୀ ମାନଙ୍କୁ ସଶକ୍ତିକରଣ କେମିତି ସେମାନେ କେମିତି ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଠିକ ଠିକ ଏଜୁକେସନ ମିଳିବ ଠିକ କେମିତି ଏନିପି ଲାଗିଲା ବହୁତ କିଛି ମାନେ ଗୋଟେ ବିରାଟ ରିଫର୍ମ ହଉଛି ସେ ରିଫର୍ମ ହବା ଦରକାର କାହିଁକିନା ରିଫର୍ମ ନହେଲେ ଆମେ ପଛରେ ପଡି ଯାଇଛୁ ଆମର ଯୋଉ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକାଲ ଗ୍ୟାପ ଆଉ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ବହୁତ ଇଏ ଅଛି ଆମେ ଯଦି ଟର୍ମ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କହିବା ଭାରତରେ ଟର୍ମ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କି ଏତେ ଲୋକ କରୁନାହାନ୍ତି ଲାଇଫ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି ଟର୍ମ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କେହି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦଉନାହାନ୍ତି ହେଲ୍ଥ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ମଧ୍ୟ ଭାରତରେ ବହୁତ କମ ଲୋକ କରୁଛନ୍ତି କାରଣ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଆୱାରନେସ ସେମାନେ ଭାରତରେ ଆକାଉଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଲୋକ ବହୁତ ଖୋଲୁନଥିଲେ ଜନଧନ ଯୋଜନା ମୋଦୀ ସରକାର ଆସିଲା ପରେ ଜନଧନ ଯୋଜନା ଦ୍ଵାରା ସବୁ ଜିରୋ ଆକାଉଣ୍ଟ ସବୁ ଖୋଲା ହେଇଛି ବ୍ୟାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବଢିଛି ଏଟିଏମ ବହୁତ କଥା ୟୁପିଆଇ ଏ ସବୁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଏବେକାର ତ ଆମକୁ ଆହୁରି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡିବ ତାଙ୍କ ସହିତ ଇଏ କରିବା ପାଇଁ ନହେଲେ କଣ ହବ ଆମ ଯୋଉ ଗ୍ୟାପ ରହିଯାଉଛି ସେମାନେ ଆମକୁ ଅଣଦେଖା କରୁଛନ୍ତି ଏନଭାରମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ହେଇପାରୁନି ତ ଏତିକି ହଉଛି ଏଇ ବିଷୟ ତ ଆଦେହରେ ଆମେ ଏତିକି ଜାଣିଲୁ ଯୋଉ କନଫରେନ୍ସ ସବୁ ହେଇଥିଲା ଆମର ଷ୍ଟକହମ ହଉ ରିଓ ହଉ ପ୍ୟାରିସ ହଉ ଇଏ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲିଗାଲ ଫ୍ରେମୱାର୍କ ଆମକୁ ଦେଇଛି ନୁହେଁ ଯେ ଆମର ହେଇନାହିଁ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଫ୍ରେମୱାର୍କ ମିଳିଛି ଗୋଟେ ଲିଗାଲ ଆମର ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ସବୁ ହେଇଛି ଏନଭାରମେଣ୍ଟ ଉପରେ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ଦେଶ ଦେଶ ଭିତରେ ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ହେଇଛି ଏନଭାରମେଣ୍ଟାଲ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ବା ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଟ୍ରିଟିଜ ଏନଜିଓ ୟୁଏନଓ ଏସବୁ କାମ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆହୁରି ଯେତିକି ଆଗକୁ ଯିବା କଥା ଆମେ ସେତିକି ଯାଇପାରୁ ନାହୁଁ ଆମେ ଯଦି ଆମ ଚାରି ପାଖକୁ ଜଗିବା ଆମ ଚାରି ପାଖରେ ଏନଭାରମେଣ୍ଟ ପ୍ରକୃତିରେ ପଲ୍ୟୁସନ ହଉଛି ନା ହଉନି ଯଦି ହଉଛି ତାହେଲେ ଆମର ରୋଲ କଣ ଆମେ ତାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ରୋକି ପାରିବା ତ ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଆମେ ତ ଆଉ ୟୁଏନ କୁ ଇଏ କରିପାରିବାନି ଆଦେଶ ଦେଇପାରିବାନି କି ଆକୁ ଦେଇପାରିବାନି ଯେ ନାଇଁ ନାଇଁ ୟା କର ୟା ହେଇଯିବ ଆମେ ସେଇଭଳି ଇଏ ନା ଆମର ଯେତିକି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଆମ ଚାରି ପାଖରେ ଆମେ ଯୋଉଠି ରହୁଛୁ ବା ଆମେ ଯୋଉଠିକି ଯାଉଛୁ ସେଠି ପ୍ରକୃତରେ ଏନଭାରମେଣ୍ଟ ପଲ୍ୟୁସନ ହଉଛି କି ନାଇଁ ଯଦି ହଉଛି ଆମ ଲେବୁଲରେ ତାକୁ କେମିତି ଆମେ ରୋକାଯାଇ ପାରିବ ତ ଏଇଟା ହଉଛି ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ କନସସ୍ ଆମେ କନସସ୍ ହବା ଦରକାର ଯେ ଏନଭାରମେଣ୍ଟକୁ ଲ ତ ହେଇଛି ଟ୍ରିଟି ତ ହେଇଛି ଯଦି ଲ କୁ ଆମର ସବୁ ଲ ଅଛି ଆମେ ଏମିତି ଗୋଟେ ନିୟମରେ ବନ୍ଧା ହେଇଯାଇଛୁ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାରେ ଲ ଅଛି କିନ୍ତୁ ପାଳନ କରିବା ମାନିବା ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ଲୋକ ସବୁ ଭଲ ଥାଆନ୍ତେ ତାହେଲେ ଲର କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ଯଦି ଚୋର ନଥାନ୍ତେ ପୋଲିସର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ବି ନଥାନ୍ତା ରୋଗୀ ନଥିଲେ ଡାକ୍ତରଙ୍କର ବା ଡକ୍ଟରଙ୍କର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନଥାନ୍ତା ସେମିତି ଆମକୁ ବି କିଛି କରିବାକୁ ପଡିବ ଖାଲି ଟ୍ରିଟି ବା ଆମର ୟୁଏନ କରିବ ଗଭର୍ଣମେଣ୍ଟ କରିବ ଏଇଟା ନୁହେଁ ଆମ ଲେବୁଲରେ ଅଳ୍ପ ବହୁତ ଆମକୁ କିଛି କରିବାକୁ ପଡିବ ଯାହା ଦ୍ଵାରା ଏନଭାରମେଣ୍ଟର କଣ ହବ ନା କିଛି ବେନିଫିଟ ହବ ଆମେ ସୁସ୍ଥ ଏନଭାରମେଣ୍ଟରେ ରହିବୁ ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କାହା ପାଇଁ କରୁନା ଆମ ନିଜ ପାଇଁ କରୁଛୁ ଆଗାମୀ ଯୋଉ ପିଢି ବା ଭବିଷ୍ୟତ ପିଢି ପାଇଁ ଆମକୁ କରିବାକୁ ପଡିବ ଏବେ 17 ତାରିଖରେ ଆମର କଣ ଏକ ପେଡ ମା କେ ନାମ ଚାରିଆଡେ ପ୍ରଚାର ହଉଛି ଚିଠି ସବୁ ଆଡକୁ ଯାଉଛି ଯେ 17 ତାରିଖ ଦିନ ସବୁ ମା ସହିତ ଫଟୋ ଉଠେଇକି ଆମର ଯୋଉ ସରି ଫଟୋ ଉଠେଇ କଣ ଯୋଉ ଗଛ ଲଗେଇବ କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଫଟୋ ଉଠାରେ ଆମେ ସୀମିତ ରଖିଦଉଛୁ ଗଛ ଲଗେଇକି ଗଛ ଲାଗୁଛି ନାହିଁ ତାକୁ ଖାଲି ଗଛ ଥୁଆ ହଉଛି କିନ୍ତୁ ମା ସହିତ ଫଟୋ ଉଠେଇକି ଆମେ ଚାରିଆଡେ ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ ଯେ ଆମେ ଏକ ପେଡ ମା କେ ନାମ ଲଗେଇ ଦେଇଛୁ
ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ସମସ୍ତେ ଲଗାନ୍ତେ, ଭାରତର ଯେତିକି ଜନତା ବା ବହୁତ ଅଛନ୍ତି, ତା ଦେହରୁ ଯଦି 15% କି 20% ଲୋକ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ଗଛ ଠିକ ସେ ଲଗାନ୍ତେ, ତାକୁ ବଞ୍ଚାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ଜଙ୍ଗଲ ଚାରିଆଡେ ହେଇଯାଆନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାକୁ କଣ କରିଛୁ, ମୋଦି ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଏକ ପେଡ ମା କେ ନାମ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାକୁ ପଲିଟିକାଲ ଏଜେଣ୍ଡା ଭାବୁଛୁ। କିଏ ଭାବୁଛି ନାଇଁ ଏଇଟା ଆମେ କାହିଁ କରିବୁ, ସେ ମୋଦି ଇଏ କଲେ। ତ ପ୍ରକୃତରେ ଆମକୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ ଗଛ ଲଗେଇବାଟା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି କି ନାହିଁ। ଯଦି ଅଛି ତାହେଲେ ଆମେ ଲଗେଇବୁ। ଖାଲି ଲଗେଇଦେଲେ ହବନି, ଲଗେଇକି ତାର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣା କରିବୁ। ତାକୁ କେମିତି, ଯୋଉ ଗଛ ଆମର ଦରକାର ପରିବେଶ ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ, ନିହାତି ଲଗେଇବା ଦରକାର। ତ ଆମର ଏଇଟା ଆମର ବି ଗୋଟେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଛି। ଏ ଯୋଉ ୟୁଡିଏଚଆର ଯୋଉ ୟୁନିଭର୍ସାଲ ଡିକ୍ଲାରେସନ ଅଫ ହ୍ୟୁମାନ ରାଇଟ୍ସ ରେ ଗୋଟେ ଆର୍ଟିକିଲ ଅଛି ଯେ ଡ୍ୟୁଟିଜ ଟୁ କମ୍ୟୁନିଟି। ଆମ ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନରେ ସେଟା ସେମିତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ୟୁଡିଏଚଆର ଯୋଉଟା କି ହ୍ୟୁମାନ ରାଇଟ୍ସ, ଯୋଉଟା ଆମେ ଡିସେମ୍ବରରେ ପାଳନ କରୁଛୁ 10 ତାରିଖରେ, ତା ଦେହରେ ଯୋଉ ୟୁଡିଏଚଆର ଅଛି, ୟୁନିଭର୍ସାଲ ଡିକ୍ଲାରେସନ ହ୍ୟୁମାନ ରାଇଟ୍ସ, ତା ଦେହରେ ଗୋଟେ ଆର୍ଟିକିଲ ଲାଷ୍ଟକୁ ଅଛି 29 ରେ, ଯେ ଡ୍ୟୁଟିଜ ଟୁ କମ୍ୟୁନିଟି। ତମେ କମ୍ୟୁନିଟି ପାଇଁ କଣ କାମ କରୁଛ। ତ ଆମର ବି ଅଧିକାର ଅଛି, ଆମେ ବି କିଛି କାମ କରିବୁ କମ୍ୟୁନିଟି ପାଇଁ। ଖାଲି ଆମକୁ ସବୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଦଉ, ଟିଟି କରୁ, ଆଇନ ହେଇଯାଉ, ସବୁ ସିଆ ନୁହେଁ। ଆମକୁ ବି ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆମକୁ ଆମ ଲେବୁଲରେ ଯାହା କିଛି କ୍ଲିନ ଏନର୍ଜି ପାଇଁ ହଉ, ଏନର୍ଜି ସିକ୍ୟୁରିଟି ଯୋଉ କ୍ରାଇସିସ୍ ଆସିଲାଣି, ଏନର୍ଜି କେମିତି ଆମେ କନଜ୍ୟୁମ କେମିତି କମ କରିବୁ, ତାର କେମିତି ଇଏ କରିବୁ, ସବୁ ଆମେ ଜାଣିଛୁ। କିନ୍ତୁ ତାକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିକ୍ସରେ ପରିଣତ କରିବା ଉଚିତ। ଏବଂ ତା ଦ୍ଵାରା କଣ ହବ ନା, ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟର କିଛି ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କିଛି ନହେଲେ କିଛି ତ ଭାବରେ କମିବ। ତ ଯୋଉଟାକୁ ନିହାତି ଦରକାର, ଆମେ ସେଇଟାକୁ ଦରକାର। ଏତିକି ହଉଛି ଏ ବିଷୟ। ଯଦି କାହାର କିଛି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି କିଏ ପଚାରି ପାରିବେ। ତାପରେ ବ୍ଲକ 3 କାଲି ସେଟାକୁ ଦେଖିବା। ଆମର ତା ଦେହରେ ବିଷୟ ହଉଛି ଗ୍ଲୋବାଲ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ। ଆମର ଯୋଉ ମୁଭମେଣ୍ଟ ସବୁ ହେଇଛି, ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟାଲ ଯୋଉ ମୁଭମେଣ୍ଟ ସବୁ ହେଇଛି, ନର୍ମଦା ବଞ୍ଚାଅ ଆନ୍ଦୋଳନ ହଉ ବା ଇଏ ହଉ, ଆମର ସିଭିଲ ସୋସାଇଟି ପିପୁଲସ ଇନିସିଏଟିଭ କଣ, କେସ୍ ଷ୍ଟଡିଜ, ଏଇଟାକୁ କାଲି ଏଇଟାକୁ ଦେଖିବା।